और वहाँ ये इनको डिफ्यूज़ करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए वो अभी आर्मी बैठी हुई है। तो ये लोगों का भी, मैं भी यहाँ पहुँचा क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर मेरे को भी बुलाया गया कि आप इनको रिक्वेस्ट करो। मैंने सबको बोला, वहाँ से लोग सब चले गए हैं, ताकि ये जो मुश्किल की घड़ी है इसमें हमने साथ देना है आर्मी का और प्रशासन का, जैसे वो कहते हैं हमें वैसा ही करना होगा। सो इसीलिए मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। और ये पार्ट जो गिर रहे हैं, ये तो देखो जंग के माहौल में ये तो गिरने ही है, वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था। तो लेकिन जो आप कर रहे हो, आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को? जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, वो बताओगे कि वहां कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया? हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया, भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ, कहाँ साजिश हुई। तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है। लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किए पाकिस्तान में। অব্যাহত আছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ এয়া মন্তব্য। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত 100তকৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'বই বুলি হুংকাৰ দিছে ৰাজনাথ সিঙে। সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত ৰাজনাথ সিঙে দিয়া বক্তব্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं। आप सबको मालूम है ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। और इपिने पाकिस्तानक कठोर हकियनी विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्ताने आक्रमण करिले आमिও प्रत्युत्तर दिम, समस्या बृद्धि करातो आमार उद्देश्य নহয় বুলি মন্তব্য কৰে বিদেশ মন্ত্ৰী এস জয়শংকৰে। ইৰানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সঈদ আব্বাছ আৰঘছিৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত পেহেলগাম কাণ্ড সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পাকিস্তানক হকিয়াই দিলে জয়শংকৰে। In recent years, our cooperation has progressed in many aspects. There are also situations that we need to address. Prime Minister Modi and President Pezeshkian have met in Kazan in October 2024 and given us guidance on how to develop our ties further. They've also had a phone conversation on 26 April. Excellency, this is the 75th anniversary of our diplomatic ties. It is a reminder of the closeness of our collaboration and the deep friendship between us. I'm sure that we will mark the anniversary appropriately. Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. और धारावाहिक विस्फोरणत कपिल पाकिस्तान। पाकिस्ताনৰ 9টা স্থানত বিস্ফোৰণ হৈছে। লাহোৰ, কৰাচী, ৰাৱালপিণ্ডি, গুজৰানৱালা, আত্তাক, সাৰৱালত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। বাহৱালপুৰ, মিয়ানৱালী চৰতো ভাৰতে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী কৰিছে, পাকিস্তানে দাবী কৰিছে। লাহোৰৰ ৱালটন ৰোড, ৱালটন বিমানবন্দৰৰ সমীপতে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ঘটিছে। একেলগে শুনা গৈছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ। কৰাচীৰ চাৰাফি পথৰ গঠৰ সমীপত বিস্ফোৰণ। পাক মিডিয়াত কৰাচী বৃহৎ শব্দৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা ধাতৱ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে।
আৰু কেইবা ঠাইতো লাহোৰৰ ৱালটন ৰোডতো ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৱালটন বিমানবন্দৰৰ সমীপতে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা পাইছে লাহোৰৰ পিছত কৰাচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছে বুলি কোৱা হৈছে কৰাচীৰ সৰাফি গঠৰ সমীপতো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা লাহোৰ কৰাচী ৰাৱালপিণ্ডিত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা গুজৰানৱালা আটক সাৰৱালতো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত পাকিস্তানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পাকিস্তানৰ পুৱতি নিশাৰ ভাগত ভাৰতৰ 15টা স্থানত লক্ষ্য কৰি লৈছিল টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কিন্তু সেয়া বিফল হ'ল সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰ তালহা সঈদৰ বডিগাৰ্ড নিহত হৈছে ভাৰতৰ আক্ৰমণত মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ মৃত্যু হৈছে মুক্তিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছত আত্মগোপন কৰিছে তালহা সঈদে প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰিছে হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰই পুনৰ কৈছো সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰ তালহা সঈদৰ বডিগাৰ্ড নিহত হৈছে ভাৰতৰ আক্ৰমণত মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ মৃত্যু হৈছে মুক্তিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছত আত্মগোপন কৰিছে তালহা সঈদে প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মগোপন হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰৰ আৰু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বৃহৎ সফলতা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত আহত হৈছে আব্দুল ৰফ আজহাৰ জেএসি মহম্মদৰ মুৰব্বী মাসুদ আজহাৰৰ ভাতৃ ৰফ আজহাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰফ আজহাৰ কান্দাহাৰৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আজহাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আজহাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত জেইএমৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোৱা আক্ৰমণত আহত হৈছে আজহাৰ পুনৰ কৈছো আৰু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সফলতাৰ কথা আমি কৈ আছো তাৰ মাজৰ বৃহৎ সফলতা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত আহত হৈছে আব্দুল ৰফ আজহাৰ জেএসি মহম্মদৰ মুৰব্বী মাসুদ আজহাৰৰ ভাতৃ ৰফ আজহাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰফ আজহাৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আজহাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আজহাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত জেএমৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোৱা আক্ৰমণত আহত হৈছে আজহাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া পাকিস্তানৰ ভাৰতীয় সেনাই সন্ত্ৰাসবাদী 9টা ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পিছতে ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি পাকিস্তানে দেখুৱাইছে নিজৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ পুঞ্চত গুৰুদ্বাৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ সীমান্তত নিৰীহৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা আৰম্ভ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰা পাকিস্তানে উৰে নিশা কৰিছে গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে 16 জন ভাৰতীয় আহত হৈছে অৰ্ধশতাধিক লোক ইতিমধ্যে তেওঁলোকক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুৰুদ্বাৰৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পাক সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত শ্বহীদ হৈছে লেন্স নায়ক দিনেশ কুমাৰ বুধবাৰে নিশাও কুপৱাৰা বাৰামুল্লা উৰি আখনুৰত পাকিস্তানী সেনাই গুলীবৰ্ষণ কৰে ইপিনে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ ইতিমধ্যে কেইবাদিনৰ পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু বাংকাৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল গতিকে তাতো আশ্ৰয় লৈছে বহুতে আৰু পাক সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত 16 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে কিন্তু যেহেতু আমি কৈছোৱে যে সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিতহে ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰিছিল তাত নিৰীহ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা নাছিল কিন্তু তাৰ মাজতে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি পাক সেনাই আক্ৰমণ কৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ কেইবাটাও স্থানত পাক সেনাই দিগবিদিক হেৰুৱাই গুলীবৰ্ষণ কৰে পাক সেনাৰ গুলীবৰ্ষণৰ ফলত 16 জনকৈ নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুদ্বাৰতো আক্ৰমণ কৰিছে গুৰুদ্বাৰত আক্ৰমণ কৰিছে বহুকেইটা বাসগৃহ ধ্বংস কৰিছে আনকি নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা বাসগৃহও ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 16 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বহুকেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি যিকেইটা দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়াত এনেধৰণে পাক সেনাই গুলীবৰ্ষণ কৰিছে যিহেতু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে পাক সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন কৰা পাক সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হস্পিটেলত খবৰ ল'বলৈ যোৱা পাক সেনা সেই পাক সেনাই নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত हाँ हम गरकोट में रहते हैं आइए हमें बहने दो हैं इधर इसलिए रात को जब 1:30 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ गोला पड़ा है तो हमें ये सब कुछ जल गया है ख़त्म हो गया और ज़ख्मी हैं तो बाद में ये भागे ऊपर कहीं सेफ जगह पे
लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, फिर भागे ये उड़ी। तो आज रात को गरकोट थे, तो अब ये इस वक्त और आए, जहाँ देखा तो है कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो इनको जब ये शीलिंग हुई तो इनकी कुछ इनको उम्मीद नहीं थी बचने की। फिर ये कुछ बुजुर्ग हैं, इनमें कुछ ये बीमार लोग हैं, कुछ डिसेबिलिटी हैं, सब ये इनके घर में बहुत सारे पेशेंट भी हैं। तो जो पेशेंट थे कोई घूम गया, जो बुजुर्ग इनके थे वो कहीं घूम गए, हमें वो मिल नहीं रहे थे। फिर वो 8-9 बजे हमें मिले। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठाना पड़ा, एक साइड से उठाना पड़ा, वो फिर उनको उठा के लिए कुछ डिसेबिलिटी हैं, कुछ बीमार, और 10 बंदे ये जख्मी हैं, कुछ GMC रेफर किए हैं, कुछ इधर तहसील हॉस्पिटल में रेफर है, वो कुछ चले गए घर, कुछ इधर ही हैं। वो जो अभी ये थोड़ी देर पहले जो हादसा हुआ है अभी देख रहे हैं आप, तो इन्होंने जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क ने जो सुबह से इन्होंने बहुत सिटी के अंदर फायर किया है। हमारे मदरसे के बच्चे 3 जो है वो भी बेचारे शहीद हो गए, और भी हमारे लोग जो सिविलियन हैं वो शहीद हुए। इन्होंने बाज़ार के अंदर गोलाबारी करना शुरू की है, बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी की है। और जो हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने रात को इन्होंने कार्रवाई की और उसका जवाब इन्होंने अभी दिया है। लेकिन ये कार्रवाई जो है आज से 10, 15, 20 साल पहले हो जाती तो हमारे इतने जवान शहीद ना होते। तो मैं समझता हूँ कि इससे और ज़्यादा इनको जवाब दिया जाए और ज़्यादा कार्रवाई की जाए, कि मिलिटेंसी के जो जड़ निशान ख़त्म होना चाहिए। 9 कैजुअल्टी हो गई हैं अक्रॉस द बॉर्डर शेलिंग जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और 36 लोग इंजर्ड हैं। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील करूँगा कि वो बावजह बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, और कोई आगे पीछे जाने की गाड़ी में भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि शेलिंग हो रही है। शेल कहीं भी गिर सकता है, गाड़ी पर भी गिर सकता है, मकान पर गिरेगा, अगर कोई बाहर होएगा तो सिलेंडर रख सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज हमारी ना हो, लोग इंजर्ड ना हो। দিল্লীত অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ চৰকাৰক প্ৰশংসা বিৰোধীৰ। পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপত চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দিছে বিৰোধী দলসমূহে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কিৰেণ ৰিজিজু। বৈঠকত উপস্থিত আছিল মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি বিৰোধী নেতা। সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু বিৰোধীয়ে যেহেতু সমৰ্থন কৰিছে, এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ চৰকাৰৰ প্ৰশংসা কৰিছে বিৰোধী। আৰু কালিয়ে যেহেতু এক্স যোগে পোষ্ট কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে, চৰকাৰৰ সৈতে থকাৰ কথা কৈছিলে, সেনাৰ সৈতে থকাৰ কথা কৈছিলে, আদৰণি জনাইছিলে। আৰু আজি যেহেতু সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, একত্ৰিত হয় শাসক বিৰোধী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰে আৰু সেনাৰ সৈতে থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে বিৰোধী। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में, और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है, और सब लीडर्स ने एक मत से, सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे, और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का
आयोजन ये आपका चल रहा है, क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है, यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा। ये अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। और यार सहित बातर पर विदाय লৈছো। नमस्कार।
কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ অনুশীলন আত্মৰক্ষা কৌশল আক্ৰমণৰ আসন্ন যুদ্ধৰ বাবে দেশ সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে আত্মৰক্ষাৰ আখৰা দৃশ্য এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক'ত কেনেকৈ যুদ্ধৰ সময়ত জনতা থাকিব লাগিব তাকেই প্ৰদৰ্শন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে নিখুঁতকৈ শান্ত পৰিৱেশত চলিল মক ড্ৰিল কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ গেংটকতো চলিল মক ড্ৰিল যুদ্ধৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিৰুদ্ধে সচেতন কৰা হৈছে সাধাৰণ জনতা দেশৰ ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম পাকিস্তানৰ কেইবাটাও ৰাডাৰ ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম বিধ্বস্ত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে ভাৰতত আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ ভাৰতৰ 15খন চহৰ টাৰ্গেট কৰি পুৱতি নিশা পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে আকাশমাৰ্গতে ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন মিছাইল আৰু ৰকেট S-400 সুদৰ্শন চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ অব্যাহত থাকিব অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত 100তকৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিবই বুলি হুংকাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী S জয়শংকৰৰো ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কঁপিছে পাকিস্তান লাহোৰ কৰাচীৰ পিছত ৰাৱালপিণ্ডিত বিস্ফোৰণ ৰাৱালপিণ্ডিৰ কেইবাটাও স্থানত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী পাক মিডিয়াৰ লাহোৰত বিস্ফোৰণত 4 পাক সেনা আহতৰ খবৰ ভাৰতত উদ্ধাৰ পাকিস্তানৰ মিছাইলৰ ভগ্নাংশ পঞ্জাবৰ হুশিয়াৰপুৰত পাকিস্তানী মিছাইলৰ ভগ্নাংশ টুকুৰা উদ্ধাৰ টুকুৰা দুটা চীনত নিৰ্মিত PL-15E মিছাইলৰ বুলি সন্দেহ পাকিস্তানৰ বায়ু সেনাই ব্যৱহাৰ কৰে PL-15E মিছাইল অমৃতসৰৰ খেতি পথাৰতো উদ্ধাৰ পাকিস্তানৰ মিছাইলৰ ভগ্নাংশ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে পুনৰ পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত 16 জন লোক নিহত পুঞ্চৰ এটা গুৰুদ্বাৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত 5 জন শিখ লোক নিহত উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত ভূপতিত হেলিকপ্টাৰ উত্তৰকাশীৰ গংনানীত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 5 তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল 7 তীৰ্থযাত্ৰী হেলিকপ্টাৰেৰে গংগোত্ৰী ধামলৈ গৈ আছিল যাত্ৰীসকল নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे व्हेनेवर इन डाउट गो फॉर इंडिया यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा होकर ही रहेगा
किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे, डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि यह डिमांड लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में 2718 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। यदि मैं और मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है। और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं।
हमने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेकिन हमें यहां पर रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है और हमने निर्धारित किया है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है। 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है और 2047 तक जब हम पूर्ण विकसित एक डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़े होंगे, राष्ट्र बनेंगे, उस समय तब तक तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का दिल जीतें, लोगों का भरोसा जीतें। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें उस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यह होगा। साथियों, उसके लिए हमें क्वालिटी को लेकर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज तक ही सीमित करके नहीं देखना होगा, बल्कि क्वालिटी हमारी गाइडिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारा ये कल्चर होना चाहिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हर डिसीजन, हर डिजाइन और हर प्रोसेस और हर इंडिविजुअल तक अपना इन्फ्लुएंस रखे। हमारा पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब हम क्वालिटी बेंचमार्क्स को गंभीरता से लेंगे। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि आप लोगों ने क्वालिटी के महत्व को पहचाना है, समझा है और जिस डेडिकेशन के साथ और जिस विचार के साथ आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, वैसे तो आप सभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सब तो जानते ही हैं आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भूमिका कितनी बढ़ गई है, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इवॉल्विंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन करते हुए हमें अपने जो स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को भी अपडेट करते रहना होगा। हमें टाइम बाउंड क्वालिटी एश्योरेंस क्लियरेंसेस पर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर अनवांटेड डिले देखने को न मिले। साथियों, मेरा यह भी मानना है कि हमारी क्वालिटी असेसमेंट एजेंसीज को अपनी डेफिशिएंसीज पर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार इन डेफिशिएंसीज को मॉडर्नाइजेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के द्वारा दूर किया जाए, उस पर भी कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और इस प्रकार नीश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार गैप एनालिसिस करते रहना एक आवश्यक कदम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। और सिक्योरिटी डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में भी, संजीव कुमार के रूप में भी एक डायनेमिक आपको सेक्रेटरी भी मिला है, यह भी सौभाग्य की बात है, जो क्रोधित नहीं होते बल्कि मुस्कुराते ही रहते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो। और साथियों, हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के आपके प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है, जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट के की प्लेयर के रूप में इमर्ज होकर ही रहेगा।
यही आज की हमारी कॉन्क्लेव के थीम की प्रासंगिकता है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने रेलेवेंट टॉपिक पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এনেদৰে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত লগতে ভাৰতে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, পাকিস্তানৰ সম্ভাৱ্য আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত কেনেদৰে সফল হৈছে, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সফলতা সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ দেশবাসীক অৱগত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো আপোনাক যে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত ভাৰতত আক্ৰমণৰ বৃথা চেষ্টা চলাইছে পাকিস্তানে। আজি পুৱতি নিশা আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল পাকিস্তানে ভাৰতৰ 15খন চহৰত আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰিছিল। পাকিস্তানে টাৰ্গেট কৰিছিল অৱন্তিপুৰা, শ্ৰীনগৰ, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসৰ, কপুৰথালা, ভটিণ্ডা, জলন্ধৰ, লুধিয়ানা, আদমপুৰ, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোডি, উত্তৰলাই আৰু ভুজ এই 15খনকৈ চহৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি আজি পুৱতি নিশা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছিল পাকিস্তানে। কিন্তু ভাৰতে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণ অনায়াসে প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতিহত কৰিছে পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ। পাকিস্তানৰ ৰকেট, মিছাইল আৰু ড্ৰোন আকাশতে ধ্বংস কৰে এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে। এই আক্ৰমণৰ চিন হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ ৰকেট, ড্ৰোন, মিছাইলৰ ভগ্নাংশ আৰু এই ভগ্নাংশবোৰে প্ৰমাণ কৰে পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ সত্যতা। সেই কথাও ইতিমধ্যে ৰাজনাথ সিঙে ইয়াৰ পূৰ্বে দিয়া ভাষণত উল্লেখ কৰিছে, য'ত S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে ব্যৱহাৰ কৰি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা কিমান শক্তিশালী সেয়া পুনৰবাৰ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 15খনকৈ চহৰক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আক্ৰমণৰ, যাৰ বাবে পুৱতি নিশা পাকিস্তানে টাৰ্গেট কৰিছিল ভাৰতৰ অৱন্তিপুৰা, শ্ৰীনগৰ, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসৰ, কপুৰথালা, ভটিণ্ডা, জলন্ধৰ, লুধিয়ানা, আদমপুৰ, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোডি, উত্তৰলাই আৰু ভুজ এই 15খনকৈ চহৰক টাৰ্গেট কৰি ব্যৰ্থ হ'ল পাকিস্তান। অনায়াসে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছে ভাৰতে। ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতিহত কৰে পাকিস্তানৰ ৰকেট, মিছাইল আৰু ড্ৰোন। सिंदूर का कार्रवाई क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं। आप सबको मालूम है ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। আৰু আনহাতে S-400 সুদৰ্শন চক্ৰৰে পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে। পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ কেনেদৰে ভাৰতে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, পাকিস্তানৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা ৰকেট, ক্ষেপণাস্ত্ৰ, ড্ৰোন এনেদৰে ভূপতিত কৰা হৈছে। এয়া পাকিস্তানৰ পৰিকল্পনা মুখ ঠেকেচা খাইছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ সন্মুখত। 15খনকৈ চহৰক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সফল অভিযানৰ পাছত পাকিস্তানে ভাৰতৰ 15খনকৈ চহৰ টাৰ্গেট কৰি পুৱতি নিশা প্ৰেৰণ কৰিছিল এনেধৰণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছিল ভাৰতৰ বিশেষকৈ 15খন চহৰ। আমি জনাইছো অৱন্তিপুৰা, শ্ৰীনগৰ, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসৰ, কপুৰথালা, ভটিণ্ডা, জলন্ধৰ, লুধিয়ানা, আদমপুৰ, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোডি, উত্তৰলাই আৰু ভুজ
ভাৰতে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণ এনেদৰে অনায়াসে প্ৰতিহত কৰিছে ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতিহত কৰিছে পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ ৰকেট মিসাইল ড্ৰোন আকাশতে ধ্বংস কৰিলে এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে আৰু S-400 সুদৰ্শন চক্ৰৰে পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে প্ৰয়োগ কৰিলে S-400 পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰি তুলিলে ভাৰতে আকাশ মাৰ্গতে প্ৰতিটো মিসাইল ৰকেট ধ্বংস কৰিলে দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে চমক দেখুৱালে পাকিস্তানে পৰিকল্পনা কৰা প্ৰতিটো কুচক্ৰান্ত অভিসন্ধি তছনছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আকাশ মাৰ্গতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে ভাৰতৰ এই শক্তিশালী এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম S-400 ৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো 15টাকৈ স্থান টাৰ্গেট কৰি লৈছিল পাকিস্তানৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৰকেট ড্ৰোন মিসাইল আৰু সকলো ইতিমধ্যে তছনছ কৰিবলৈ সক্ষম হয় য'ত নেকি S-400 সুদৰ্শন চক্ৰ ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম S-400 সুদৰ্শন চক্ৰৰে পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতে পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ ব্যৰ্থ কৰিলে ভাৰতে আকাশ মাৰ্গতে প্ৰতিটো মিসাইল ৰকেট ধ্বংস কৰিলে উল্লেখযোগ্য যে দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত হৈছে এই S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম আৰু ইফালে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিছে ইতিমধ্যে আজি পাকিস্তানৰ বিভিন্ন চহৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ মাজতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে চীনত নিৰ্মিত HQ-9 মিসাইল প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ভাৰতে পাকিস্তানৰ কেইবাখনো পাকিস্তানী ড্ৰোন গুলিয়াই ভূপতিত কৰাৰো দাবী জনাইছে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই কোটি টকীয়া সুৰক্ষাৰ ঢাল ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্সে ধ্বংস কৰি পেলাই ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিছে ইতিমধ্যে আজি পাকিস্তানৰ বিভিন্ন চহৰত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা লাহোৰ কৰাচী ৰাৱালপিণ্ডিত ধাৰাসাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে চীনত নিৰ্মিত HQ-9 মিসাইল প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে চীনৰ এইসমূহ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা কিমান গ্ৰহণযোগ্য কিমান শক্তিশালী ইয়াকে লৈ প্ৰশ্ন হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আৰু ভাৰতে পাকিস্তানৰ কেইবাখনো পাকিস্তানী ড্ৰোন গুলিয়াই ভূপতিত কৰাৰো দাবী কৰিছে ভাৰতত উদ্ধাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ মিসাইলৰ ভগ্নাংশ পঞ্জাবৰ হোশিয়াৰপুৰত পাকিস্তানী মিসাইলৰ ভগ্নাংশ উদ্ধাৰ হৈছে হোশিয়াৰপুৰৰ এজন লোকৰ চোতালত পৰিছিল দুটা টুকুৰা দুটা চীনত নিৰ্মিত PL-15E মিসাইলৰ বুলি সন্দেহ পাকিস্তানে অলপতে চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই মিসাইল ভগ্নাংশত PL-15E-122-03023 বুলি লিখা আছে পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাই ব্যৱহাৰ কৰে PL-15E মিসাইল অমৃতসৰৰ খেতি পথাৰতো উদ্ধাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ মিসাইলৰ ভগ্নাংশ मिसाइल का अगला कोई हिस्सा लग रहा है तो इसके ऊपर ये पार्ट है जो ये आर्मी वगैरह पहुंची है यहाँ मक्खन मंडी गांव है और वहाँ ये इनको डिफ्यूज़ करने के लिए सारा कुछ करने के लिए वो अभी आर्मी बैठी हुई है तो ये लोगों का भी मैं भी यहाँ पहुंचा क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे फिर मेरे को भी बुलाया गया कि आप इनको रिक्वेस्ट करो मैंने सबको बोला वहाँ से लोग सब चले गए हैं ताकि ये जो मुश्किल की घड़ी है इसमें हमें साथ देना है आर्मी का और प्रशासन का जैसे वो कहते हैं हमें वैसा ही करना होगा सो इसीलिए मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और ये पार्ट जो गिर रहे हैं ये तो देखो जंग के माहौल में ये तो गिरने ही है वी आर रेडी फॉर इट लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था तो लेकिन जो आप कर रहे हो आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया वो बताओगे कि वहाँ कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ कहाँ साजिश हुई तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है लेकिन हमारा जो देश का
जो आर्मी है उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किए हैं पाकिस्तान में। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম S-400 ভূপতিত কৰিছে, প্ৰত্যেকটো পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰিছে। এয়া চীনত নিৰ্মিত PL-15E মিসাইল, যি নেকি চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এই মিসাইল শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানে ক্ৰয় কৰিছিল বা চীনে পাকিস্তানক প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই মিসাইলে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ 15খনকৈ চহৰ টাৰ্গেট কৰি এই মিসাইল ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল। অমৃতসৰত ৰকেট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। একেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ পঞ্জাৱৰ হোছিয়াৰপুৰৰ খেতি পথাৰ আৰু ঘৰৰ চোতালত এনেদৰে মিসাইলৰ ভগ্নাংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। PL-15E এই মিসাইল ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ চীনৰ পৰা পাকিস্তানে ক্ৰয় কৰিছিল। ভাৰতে যুযুধান ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছিল যেতিয়া পেহেলগাম কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ ৰণকৌশল দেখি ভীতিগ্ৰস্ত পাকিস্তানে নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে এনেদৰে ৰণচালি প্ৰস্তুত কৰি চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই মিসাইল আৰু এই মিসাইলে এনেদৰে ভাৰতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে। ধাৰাবাহিক ৰূপে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি থকা পাকিস্তানে এনেদৰে ভাৰতৰ 15খনকৈ চহৰক টাৰ্গেট কৰি মিসাইল নিক্ষেপ কৰিছিল, ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু সকলো পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে। S-400 সুদৰ্শন চক্ৰৰ জৰিয়তে ভূপতিত কৰে প্ৰত্যেকটো পৰিকল্পনা, প্ৰত্যেকটো মিসাইল, ড্ৰোন আৰু ৰকেট। অমৃতসৰত ৰকেটৰ ভগ্নাংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। একেদৰে এয়া পঞ্জাৱৰ হোছিয়াৰপুৰত ভগ্নাংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, পৰিত্যক্ত মিসাইল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। पाकिस्तान दे अटैक ठीक है जी, हाँ 11 टिकाणियां ते हमला कीता, कोई जहाज लंघिया गया, कोई समान डिग्या गया, बस सीधी जी गल है। इहनूं बहुता वहम দীৰ্ঘ দূৰত্বভেদী PL-15 চীনত নিৰ্মিত PL-15E মিসাইল, দীৰ্ঘ দূৰত্বভেদী এই শক্তিশালী মিসাইলো ভাৰতৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ আগত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। এনেদৰে পাকিস্তানৰ গৰ্ব ভাৰতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে এনেদৰে ধূলিসাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইপিনে পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি দিছে বিদেশ মন্ত্ৰী S জয়শংকৰে। পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে আমিও প্ৰত্যুত্তৰ দিমেই, সমস্যা বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে বিদেশ মন্ত্ৰী S জয়শংকৰে। ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সঈদ আব্বাছ আৰঘাছীৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত পেহেলগাম কাণ্ড সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পাকিস্তানক সকিয়াই দিয়ে জয়শংকৰে। In recent years, our cooperation has progressed in many aspects. There are also situations that we need to address. Prime Minister Modi and President Pezeshkian have met in Kazan in October 2024 and given us guidance on how to develop our ties further. They've also had a phone conversation on 26 April. Excellency, this is the 75th anniversary of our diplomatic ties. It is a reminder of the closeness of our collaboration and the deep friendship between us. I'm sure that we will mark the anniversary appropriately. Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কপিল পাকিস্তান। পাকিস্তানৰ 9টা স্থানত হৈছে বিস্ফোৰণ। লাহোৰ, কৰাচী, ৰাৱালপিণ্ডি, গুজৰানৱালা, আটক, চাৰৱালত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। ৱাহৱালপুৰ, মিয়ানৱালী,
চৰটোত ভাৰতে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী কৰিছে পাকিস্তানে লাহোৰৰ ৱালটন বিমানবন্দৰৰ সমীপতে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ একেলগে শুনিবলৈ পোৱা হৈছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ কৰাচীৰ সাৰাফি গথৰ সমীপতো বিস্ফোৰণ পাক মিডিয়াত কৰাচীত বৃহৎ শব্দৰ বাতৰি ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা ধাতৱ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেৱল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰে নহয় পাকিস্তানৰ প্ৰধান স্থানসমূহতো কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ আতংকিত পাকিস্তানৰ জনতা পাকিস্তানৰ 9টাকৈ স্থানত হৈছে ভয়াবহ বিস্ফোৰণ লাহোৰ কৰাচী ৰাৱালপিণ্ডি গুজৰানৱালা আত্তাক সাৰৱালত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা লগতে বাহৱালপুৰ মিয়ানৱালী চৰতো ভাৰতে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰাৰ দাবী কৰিছে পাকিস্তানে লাহোৰৰ ৱালটন বিমানবন্দৰৰ সমীপতো প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ একেলগে শুনিবলৈ হৈছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ একেদৰে কৰাচীৰ সাৰাফি গথৰ সমীপতো বিস্ফোৰণ ৰাৱালপিণ্ডিত বিস্ফোৰণ যি ৰাৱালপিণ্ডিত পাক সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাতেও হৈছে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ধাতৱ সামগ্ৰী ইফালে সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰ তালহা সঈদৰ দেহৰক্ষী নিহত হৈছে ভাৰতৰ আক্ৰমণত মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ মুক্তিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছত আত্মগোপন তালহা সঈদৰ প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মগোপন হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰৰ শতাধিক সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে ভাৰতে তাৰ মাজতে সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰ তালহা সঈদৰ বডিগাৰ্ড নিহত হৈছে ভাৰতৰ আক্ৰমণত মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ মৃত্যু হৈছে মুক্তিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছে তালহা সঈদে প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মগোপন হাফিজ সঈদৰ পুত্ৰৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বৃহৎ সফলতা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত নিহত আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ জৈশ ই মহম্মদৰ মুৰব্বী মাসুদ আজহাৰৰ ভাতৃ ৰৌফ আজহাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল আজহাৰ জৈশ ই মহম্মদৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোৱা আক্ৰমণত নিহত আজহাৰ আন এক মুখ্য আঘাত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈশ ই মহম্মদৰ মুখ্য আঘাত মাসুদ আজহাৰক কেইবা খলপীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে যদিও এজন কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এজন শীৰ্ষ নেতা জৈশ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতা আব্দুল ৰৌফ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে জৈশ ই মহম্মদৰ মুৰব্বী মাসুদ আজহাৰৰ ভাতৃ হৈছে ৰৌফ আজহাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল এইজন আজহাৰ JEMৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোৱা আক্ৰমণত নিহত আজহাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া পাকিস্তানৰ ভাৰতীয় সেনাই সন্ত্ৰাসবাদী 9টাকৈ ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পিছতে ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে পাকিস্তানে তাৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি আহিছে ভাৰতে লাইন অফ কণ্ট্ৰলত ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতি উলংঘন পাক সেনাৰ আক্ৰমণত পাক সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত ভাৰতৰ প্ৰায় 16 জনকৈ নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু তাৰেও যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে ভাৰতীয় সেনাই মুঠৰ ওপৰত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বৃহৎ সফলতা এই বৃহৎ সফলতাত য'ত নেকি শতাধিক কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰাৰ কথা আজি সৰ্বদলীয় বৈঠকত উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰু তাৰ মাজত আব্দুল ৰৌফ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আব্দুল ৰৌফ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে পাকিস্তানৰ কেইবা ঠাইতো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বৰ্তমান থৰহৰি কঁপিছে পাকিস্তান ভাৰতৰ ৰুদ্ৰৰূপ দেখি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ এই সফল অভিযান প্ৰত্যক্ষ কৰি এই মুহূৰ্তত পাকিস্তানৰ পেটতে হাত ভৰি লুকুৱা সদৃশ অৱস্থা হৈছেগৈ যাৰ বাবে ঘনে ঘনে
ভাৰতক ভাবুকি দি পিছ হুহুকিবলগীয়া হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো চেষ্টাই ব্যৰ্থ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো যে ভাৰতত উদ্ধাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ মিছাইলৰ ভগ্নাংশ। পঞ্জাবৰ হোশিয়াৰপুৰত পাকিস্তানী মিছাইলৰ ভগ্নাংশ উদ্ধাৰ। হোশিয়াৰপুৰত এজন লোকৰ চোতালৰ পৰা এই দুটাকৈ ভগ্নাংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যি নেকি চীনত নিৰ্মিত PL-15E মিছাইলৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। পাকিস্তানে অলপতে চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই মিছাইল। ভগ্নাংশত PL-15E 12203-023 বুলি লিখা আছে। পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাই ব্যৱহাৰ কৰে PL-15E মিছাইল। অমৃতসৰৰ খেতি পথাৰতো উদ্ধাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ মিছাইলৰ ভগ্নাংশ। এই মুহূৰ্তত পঞ্জাবৰ পৰা আমাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাজীৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। राजीव, एक से बढ़कर एक बड़ी खबर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से प्रेरित किया एक मिसाइल, एक ड्रोन मार गिराया है भारत ने। बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की और रात तक ये कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन क्योंकि अमृतसर में ऐसी खबरें रात को चल रही थी कि कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। हालांकि प्रशासन ने उन धमाकों के बारे में इनकार किया था कि ऐसा कोई भी धमाका नहीं हुआ। हालांकि वो शहर की बात थी, लेकिन अमृतसर के अलावा और जो आसपास के सीमावर्ती जिले हैं, और अगर अमृतसर मैं जिले की बात करूं तो जो रूरल एरिया है, जो गांव देहात का इलाका है, वहां पर जब लोग सुबह उठे अपने खेतों में गए तो 3 गांवों में अलग अलग जगहों पर खेतों में मिसाइल के ये टुकड़े जो हैं वो देखने को मिले। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर जो खेत हैं, इन्हीं खेतों में ये मक्खनविंडी गांव है अमृतसर का, और इसके बिल्कुल साथ गांव है जेठूवाल। वहां पर मिसाइल का एक लंबा टुकड़ा जो है, लंबा हिस्सा मिला, और यहाँ पर मिसाइल का वो हिस्सा बरामद हुआ है जो कि लाइव है, जो एक बड़ा विस्फोट भी कर सकता है। तो इसीलिए जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो सुबह से इसको डिफ्यूज करने के लिए जो है कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे। तो इस समय भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे थे, और थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हैं या जो गांव के निवासी हैं, तो 1.5 किलोमीटर तक कहा जा रहा है कि इलाका जो है वो खाली कर दिया जाए। लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं। यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि जो ये मिसाइल थी ये काफी नुकसान कर सकती थी, लेकिन जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से इसको जो है ये पता लगाया गया कि भारत के अंदर इस तरीके का हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने कार्रवाई करते हुए इन मिसाइलों को अलग अलग जगहों पर गिराया है। और जिस जगह पर ये मिसाइल गिरी है, जो लाइव अभी बताई जा रही है, तो इसको जी राजीव, वहां पर खाली खेत ही है या फिर घने लोग भी है वहां पे जहां पे ये मार गिराया गया है? देखिए जहां पर उसको मार गिराया, ये गांव है। गांव में हालांकि काफी घर भी हैं, लेकिन जिस जगह पर ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है भारतीय सेना के लिए कि अगर किसी मिसाइल को गिराना भी है तो वो इस तरीके से उसको गिराया जाए कि वो रिहायशी इलाके पर ना गिरे, क्योंकि यहाँ पर भी जो तीनों गांवों की बात हो रही है, तीनों जगह पर खेतों में ही जो मिसाइल के हिस्से हैं या टुकड़े हैं वो गिरे हैं। क्योंकि खेत में आजकल जो गेहूं की कटाई हो चुकी है और खेतों में भी लोग जो हैं कम काम करते हुए नजर आते, तो यहाँ पर वो मिसाइल का जो लाइव हिस्सा है वो गिरा और उसको डिफ्यूज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। और ये कहा जा रहा है कि 3.5 घंटे उसमें लग सकते हैं। और क्योंकि राजीव सिर्फ पंजाब ही नहीं, राजीव वो यहाँ पहुंच रही है उसकी तरफ। जी राजीव, सिर्फ पंजाब ही नहीं, 15 शहरों को निशाना बनाया था पाकिस्तान ने, लेकिन हर एक निशाना को मतलब मार गिराया है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने। हर एक निशाना फेलियर किया गया है।
बिल्कुल, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है। इसका सबूत भारतीय सेना ने दिया है, क्योंकि भारत में 7 जगहों पर या 7 से ज्यादा, क्योंकि पंजाब में 7 जगहों की बात हो रही है और भारत में कई जगहों पर उन्होंने जो मिसाइल दागी थी, सभी को मार गिराना भारत के लिए, भारत की सेना के लिए और हर एक भारतीय के लिए बड़ी गर्व और सम्मान की भी बात है और इसको भारतीय सेना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी जरूर देखती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, पंजाब के लोगों में अभी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से सुरक्षा का क्या बंदोबस्त किया गया है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी अलग अलग समय पर जारी की जाती है और उसके अलावा जिस तरीके से कल पूरे देश में कई शहरों में मॉक ड्रिल की गई, इसी तरीके से पंजाब में भी मॉक ड्रिल भी हुई, कल ब्लैकआउट भी हुआ। और अगर मैं अमृतसर की बात करूं तो अमृतसर में जो एडवाइजरी के मुताबिक 10:30 से 11 बजे तक जो ब्लैकआउट किया जाना था, लेकिन बाद में देर रात जब भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की जानकारी मिलती है तो रात को 1 बजे फिर से जो है ब्लैकआउट कर दिया गया था। और आज भी कई शहरों में जानकारी मिल रही है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो ब्लैकआउट है वो जारी रहेगा। तो इससे ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी रात को हो सकता है कि कोई बड़ा इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाए, लेकिन क्योंकि भारत की सुरक्षा का ये मामला है तो भारतीय सेना पूरी जो है हम कह सकते हैं कि एक चट्टान की तरह खड़ी है, चाहे वो हमारे देश की सीमा हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो चाहे वो उनके फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन की बात हो, क्योंकि पाकिस्तान के कई ड्रोन भी जो हैं वो गिराए गए हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि गांव के जो लोग हैं उनका कहना कि हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन ब्लैकआउट के दौरान हर किसी को अपील की गई है कि अपने अपने घरों की जो लाइट्स हैं वो बंद रखें, ताकि पाकिस्तान में बैठे जो भारत के दुश्मन हैं उनको किसी भी तरीके से ऐसा कोई मौका ना मिले जिससे कि किसी भी भारतीय की जो जान माल है वो खतरे में ना पड़े। तो इसी का कारण है कि ये जो मिसाइल जहां पे गिराई गई और अमृतसर के 3 गांव में उसके जो टुकड़े हैं वो गिरे। राजीव, और बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रहा है, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए आप। पाकिस्तान और लाहौरत भारतर मिसाइलेरे आक्रमण चलोৱাৰ दৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো। লাহোৰত ভাৰতৰ মিসাইল বিস্ফোৰণৰ দৃশ্য, এক্সক্লুসিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ পৰ্দাত আমি আগবঢ়াইছো। লাহোৰত মিসাইল আক্ৰমণৰ পিছত কোলা ধোঁৱাই সানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে পাকিস্তান। এয়া ভাৰতৰ মিসাইলেৰে লাহোৰত আক্ৰমণৰ দৃশ্য। কেৱল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰে নহয়, ভাৰতৰ শক্তি এই মুহূৰ্তত এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানৰ লাহোৰত ভাৰতৰ মিসাইলেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্য, কাৰণ কেইবাটাও বিস্ফোৰণত আজি থকা সৰকা হৈছে লাহোৰ। লাহোৰৰ এটা বিমানবন্দৰৰ সমীপত ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এয়া মিসাইল আক্ৰমণৰ দৃশ্য। ভাৰতৰ মিসাইলেৰে মুখ্যমাঘাত লাহোৰত পাকিস্তানৰ 9টাকৈ স্থানত আক্ৰমণ কৰে ভাৰতে। লাহোৰত মিসাইল আক্ৰমণৰ পিছতে কোলা ধোঁৱাই সানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। जी राजीव, ये बड़ी खबर ये सामने आ रहा है कि लाहौर में भी भारत ने हमला किया है, बड़ी हमला, कड़ी से कड़ी जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से। बिल्कुल भारत की तरफ से, क्योंकि जब पहलगाम में कुछ पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे भोले भाले जो भारतीय नागरिक हैं, इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट को जिस तरीके से मारा गया, उनका कत्ल किया गया, और उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा था। और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से देश के हर एक नागरिक को यह भरोसा दिया गया था कि इसका जो बदला है वो पाकिस्तान से जरूर लिया जाएगा। और उसी का ही नतीजा है कि 2 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद भारतीय जो हमारे एयरफोर्स के या फिर भारतीय सेना के जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो बकायदा तौर पर जारी किया जाता है और उस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसी दिन से बौखलाया हुआ है। लगातार उनके जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं
उनकी तरफ से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जा रही थी और उससे ये एक अंदाजा जरूर लग रहा था कि कोई ना कोई नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से जरूर की जाएगी और उसी का नतीजा है कि कल देर रात जब 1 बजे के आसपास इस तरीके की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और जिसका मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान को दिया गया और इसी तरीके से पाकिस्तान जब तक अपनी राजीव नतीजा तो और मिलेगा, नतीजा और मिलेगा क्योंकि सीजफायर वायलेशन लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान सेनाओं ने, तो उसका जवाब तो और मिलेगा। बस यही नहीं और मिलेगा पाकिस्तान को, जो 16 सिविलियन मारा गया है पाकिस्तान सेनाओं की सीजफायर की वजह से, तो इसका तो जवाब मिलेगा। और बिल्कुल जिस तरीके से जो बेकसूर लोग वहां पर मारे गए, क्योंकि जिस तरह मैं जिक्र किया मैंने कि जो एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में कई जगहों पर जो कई उनके आतंकवादियों के अड्डे थे उनको धराशायी किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो वहां का आवाम है या वहां की जो सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ उनका जो जहर है वो उगलता हुआ नजर आ रहा था। और उसी का एक बड़ा कारण है कि इस तरीके की जो कल पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें जो हैं वो भारत में अलग अलग जो आर्मी के ठिकाने हैं वहां पर ये मिसाइलें गिराई जानी थी, लेकिन उससे पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारतीय सेना का, उसने इन मिसाइलों को जो है अपनी जो उनका टारगेट था वहां तक पहुंचने से पहले ही राजीव बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको शुक्रिया। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া পাকিস্তানৰ। ভাৰতীয় সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পিছতে ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অহা পাকিস্তানে দেখুৱাইছে নিজৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। পুঞ্চত গুৰুদ্বাৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে পাকিস্তানে। জম্মু কাশ্মীৰৰ সীমান্তত নিৰীহৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা আৰম্ভ কৰিছে পাক সেনাই। সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰা পাকিস্তানে উৰে নিশা কৰিছে গুলীবৰ্ষণ। পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে 16 জন ভাৰতীয়, আহত অৰ্ধশতাধিক লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। গুৰুদ্বাৰৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। পাক সেনাৰ গুলীবৰ্ষণত শ্বহীদ হৈছে লেন্স নায়ক দিনেশ কুমাৰ। বুধবাৰে নিশাও কুপৱাৰা, বাৰামুল্লা, উৰি, আখনুৰত পাকিস্তানী সেনাই গুলীবৰ্ষণ কৰে। ইপিনে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। जावेद अहमद। क्या हुआ? हाँ, हम गरकोट में रहते हैं। आइए हमें बहने दो हैं इधर। इसलिए रात को जब 1:30 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ गोला पड़ा है, तो हमें ये सब कुछ जल गया है, ख़त्म हो गया और ज़ख्मी हैं, तो बाद में ये भागे ऊपर कहीं सेफ जगह पे, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर भागे ये उड़ी, तो आज रात को गरकोट थे, तो अब ये इस वक्त और आए, जहाँ देखा तो है कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो इनको जब ये शीलिंग हुई तो इनकी कुछ इनको उम्मीद नहीं थी बचने की। फिर ये कुछ बुजुर्ग हैं, इनमें कुछ ये बीमार लोग हैं, कुछ डिसेबिलिटी हैं, सब ये इनके घर में बहुत सारे पेशेंट भी हैं। तो जो पेशेंट थे कोई घूम गया, जो बुजुर्ग इनके थे वो कहीं घूम गए, हमें वो मिल नहीं रहे थे। फिर वो 8-9 बजे हमें मिले। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठाना पड़ा, एक साइड से उठाना पड़ा, वो फिर उनको उठा के लिए कुछ डिसेबिलिटी हैं, कुछ बीमार, और 10 बंदे ये जख्मी हैं, कुछ GMC रेफर किए हैं, कुछ इधर तहसील हॉस्पिटल में रेफर है, वो कुछ चले गए घर, कुछ इधर ही हैं। वो जो अभी ये थोड़ी देर पहले जो हादसा हुआ है अभी देख रहे हैं आप, तो इन्होंने जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो सुबह से इन्होंने बहुत सिटी के अंदर फायर किया है। हमारे मदरसे के बच्चे 3 जो हैं वो भी बेचारे शहीद हो गए, और भी हमारे लोग जो सिविलियन हैं वो शहीद हुए। इन्होंने बाज़ार के अंदर गोलाबारी करना शुरू की है, बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी की है। और जो हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने रात को इन्होंने कार्रवाई की और उसका जवाब इन्होंने अभी दिया है, लेकिन ये कार्रवाई जो है आज से 10, 15, 20 साल पहले हो जाती तो हमारे इतने जवान शहीद ना होते। तो मैं समझता हूँ कि इससे और ज़्यादा इनको जवाब दिया जाए और ज़्यादा कार्रवाई की जाए, कि मिलिटेंसी के जो जड़ निशान ख़त्म होना चाहिए। 9 कैजुअल्टी हो गई हैं अक्रॉस द बॉर्डर चली जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और 36 लोग इंजर्ड हैं।
और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील करूँगा कि वो बावजह बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें और कोई आगे पीछे जाने की गाड़ी में भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि शेलिंग हो रही है। शेल कहीं भी गिर सकता है, गाड़ी पर भी गिर सकता है, मकान पर गिरेगा, अगर कोई बाहर होएगा तो सिलेंडर रख सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज हमारी ना हो, लोग इंजोर्ड ना हो। दिल्लीत अनुষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ চৰকাৰক প্ৰশংসা বিৰোধীৰ। পাক সন্ত্ৰাসবাদী বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপত চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দিছে বিৰোধী দলসমূহে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কিৰেণ ৰিজিজু। বৈঠকত উপস্থিত আছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি বিৰোধী নেতা। जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हम हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं।
जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इफाले आंतरराष्ट्रीय संबाद माध्यमे उदंगाले पाकिस्तानर मिथ्याचार। भारतर 5खनকৈ যুঁজাৰু বিমান ভূপতিত কৰাৰ তথ্য সম্পৰ্কত নিৰুত্তৰ পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী CNN-ত দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খ্বাজা মহম্মদ আসিফে দিব নোৱাৰিলে কোনো প্ৰমাণ। বিপৰীতে ভাৰতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতহে পাকিস্তানী বায়ুসেনাই ভাৰতৰ 5খন যুঁজাৰু বিমান ভূপতিত কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলাৰ দাবী কৰে পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছত পাকিস্তানে দাবী কৰিছিল ভাৰতৰ 5খন যুঁজাৰু বিমান ভূপতিত কৰা বুলি। ভাৰতে পাকিস্তানৰ দাবীক নচ্ছাত কৰি যুঁজাৰু বিমান ধ্বংস কৰাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলত স্পষ্টীকৰণ দিছিল। পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বক্তব্যই উদঙাই দিলে দেশখনৰ মিথ্যাচাৰ। ভাৰতেই নহয় নিজ দেশৰ মাটিতেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তানী সেনা। ভাৰতৰ পাছত এইবাৰ বেলুচিস্তান আৰ্মিৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তানৰ সেনা। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ অন্যতম বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে পাকিস্তানৰ সেনাৰ এখন বাহন IED বোমাৰে উৰুৱাই দিয়ে। এই আক্ৰমণত 14জন পাকিস্তানী সেনাৰ মৃত্যু হৈছে। পাকিস্তান সেনাৰ এখন বাহনক লক্ষ্য কৰি বেলুচিস্তান আৰ্মিয়ে পূৰ্বে সংস্থাপিত কৰি থোৱা IED বোমা বিস্ফোৰণ ঘটায়। বুলানৰ মাছ কুণ্ড অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পূৰ্বৰে পৰা সংস্থাপিত এটা IED বিস্ফোৰণ ঘটি 14জনকৈ পাক সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱায়। বেলুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পাক সেনাৰ ওপৰত। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছত আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে বন্ধ কাশ্মীৰৰ বিদ্যালয়সমূহ। পুলৱামাৰ বিমানবন্দৰৰ আশে-পাশে থকা বিদ্যালয়সমূহত সতৰ্কতাৰ বাবে বন্ধৰ নিৰ্দেশ। পুলৱামাৰ কাইলৈ আৰু মলংপুৰত বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান। লাজুৰা আৰু পোচাল অঞ্চলতো স্থগিত হৈ আছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া। ইফালে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰতো সকলো বিদ্যালয় বন্ধ। চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশীত তীৰ্থযাত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা। গংনানীৰ সমীপত ভূপতিত ব্যক্তিগত হেলিকপ্টাৰখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল 7জন লোক। হেলিকপ্টাৰখনত থকা আটাইকেইজনৰে মৃত্যুৰ সন্দেহ। হেলিকপ্টাৰেৰে গংগোত্ৰী ধামলৈ গৈ আছিল যাত্ৰীসকল। সাতগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী গৈ থকা এই হেলিকপ্টাৰখন ভূপতিত হয়। উত্তৰকাশীত তীৰ্থযাত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ ভূপতিত হয়। গংনানীৰ সমীপত ভূপতিত হয় আৰু 7জন যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। হেলিকপ্টাৰেৰে গংগোত্ৰী ধামলৈ গৈ আছিল যাত্ৰীসকল। প্ৰতিকূল বতৰ নে আন কোনো কাৰণত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত চলাই থকা হৈছে। জম্মুৰ ৰামবন জিলাত ভূমিস্খলন। পাহাৰৰ মাটি আৰু শিল খহি বন্ধ জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰামবনৰ ত্ৰিশুল মৰহত ভূমিস্খলনৰ বাবে বোকাত আবদ্ধ হৈ আছে ট্ৰাক। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে 44 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলিৰ বাবে যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰামবনৰ চেনাব নদীত নিৰ্মিত বাগলিহাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 2খনকৈ গেট খুলি দিয়াত এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে।
সময় হল খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ অনুশীলন আত্মৰক্ষা কৌশল আক্ৰমণৰ আসন্ন যুদ্ধৰ বাবে দেশ সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে Strong মানে মাইথন ষ্টিল দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ অনুশীলন আত্মৰক্ষা কৌশল আক্ৰমণৰ আসন্ন যুদ্ধৰ বাবে দেশ সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে আত্মৰক্ষাৰ আখৰা দৃশ্য এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক'ত নমস্কাৰ দুটো সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা পাকিস্তানৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ 9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিছে ইতিমধ্যে আজি পাকিস্তানৰ বিভিন্ন চহৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ মাজতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিছে হেডকোৱাৰ্টাৰ 9 আজি পাকিস্তানৰ বিভিন্ন চহৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ মাজতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে অব্যাহত আছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত 100কৈও অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'বই বুলি হুংকাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত ৰাজনাথ সিঙে দিয়া বক্তব্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে আমিও প্ৰত্যুত্তৰ দিমেই সমস্যা বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইৰানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সৈয়দ আব্বাছ আৰঘছেৰীৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত পেহেলগাম কাণ্ড সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পাকিস্তানক সকিয়াই দিয়ে জয়শংকৰে সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ সৈয়দৰ পুত্ৰ তালহা সৈয়দৰ বডিগাৰ্ড নিহত হৈছে ভাৰতৰ আক্ৰমণত মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ মৃত্যু হৈছে মুক্তিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছত আত্মগোপন তালহা সৈয়দৰ প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মগোপন হাফিজ সৈয়দৰ পুত্ৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বৃহৎ সফলতা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত আহত আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ জেইছ-ই মহম্মদৰ মুৰব্বী মাসুদ আজহাৰৰ ভাতৃ ৰৌফ আজহাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আজহাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত গুৰুতৰভাৱে আহত সন্ত্ৰাসবাদী আজহাৰ জেইএমৰ জেইছ-ই মহম্মদ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোৱা আক্ৰমণত আহত হৈছে আজহাৰ পাকিস্তানত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ লাহোৰ কৰাচীৰ পিছত ৰাৱালপিণ্ডিত বিস্ফোৰণ ৰাৱালপিণ্ডিত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী পাক মিডিয়া ৰাৱালপিণ্ডিৰ কেইবাটাও স্থানত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত পাকিস্তানত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ লাহোৰৰ পিছত কৰাচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ কৰাচী সৰাফী গঠৰ সমীপত বিস্ফোৰণ পাক মিডিয়াত কৰাচীত বৃহৎ শব্দৰ বাতৰি পোৱা গৈছে বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা ধাতৱ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছে পাকিস্তান পুনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল পাকিস্তান লাহোৰৰ ৱালটন ৰোডত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ৱালটন বিমান বন্দৰৰ সমীপৱৰ্তী লাহোৰৰ গোপালনগৰ আৰু নাছিৰাবাদ অঞ্চলত শুনা গৈছে একাধিক বিস্ফোৰণৰ শব্দ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী পাকিস্তানৰ হাতত তথ্য নাই ভাৰতীয় যুদ্ধ বিমান ধ্বংসৰ পাকিস্তানৰ হাতত কোনো তথ্য নাই ভাৰতীয় যুদ্ধ বিমান ধ্বংসৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়াত সকলো তথ্য আছে বুলি দায় কৰা মন্তব্য পাক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী পাকিস্তানে দাবী কৰিছিল 5 ভাৰতীয় যুদ্ধ বিমান ভূপতিত কৰাৰ পাকিস্তানৰ এই মিথ্যাচাৰে উদঙাইছে দেশখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ
ফিৰোজপুৰত ভাৰত পাক সীমান্তত পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী নিহত বিএছএফৰ গুলীত নিহত হৈছে পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰীটো ফিৰোজপুৰৰ মামদদ ব্লকত অৱস্থিত বিএছএফৰ পোষ্টত সংঘটিত এই ঘটনা এনএছএ অজিত ডোভালৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ লোক কল্যাণ মাৰ্গত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক 1 ঘণ্টা ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ডোভালৰ মাজত হয় এই বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হোৱা এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ পাছত পাক সেনাৰ বিভৎস কাণ্ড বাছি হিন্দু আৰু শিখ বসতি প্ৰধান অসামৰিক অঞ্চলত আক্ৰমণ গুৰুদ্বাৰতো পাক সেনাৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি পাক সেনাই কৰা আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পুঞ্জৰ গুৰুদ্বাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে থৰকা চুটি হেৰুৱা পাকিস্তানে ধাৰাবাহিকভাৱে উলংঘা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি পাক সেনাই কৰা ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ পিছতে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তবাসী জীৱনৰ শংকাত বাংকাৰত আশ্ৰয় লৈছে সীমান্তৰ জনতাই ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ পাছতো কমা নাই পাকিস্তানৰ উদ্ভণ্ডালি স্ক্ৰিপ্টেড ভাষণেৰে লজ্জা নিৰ্বাৰণৰ চেষ্টা পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্ত্ৰাসবাদীক লৈ উকালতি পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ পাকিস্তানী তেজৰ প্ৰতিটো টোপালৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া পাকিস্তানৰ ভাৰতীয় সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পিছতে ধাৰাবাহিক যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অহা পাকিস্তানে দেখুৱাইছে নিজৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ পুঞ্জত গুৰুদ্বাৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ সীমান্তত নিৰীহৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰা আৰম্ভ কৰিছে পাকিস্তানী সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰা পাকিস্তানে উৰে নিশা কৰিছে গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে 15 জন ভাৰতীয় শহীদ হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী জোৱান আহত কেইবাজনকো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত বুধবাৰে নিশাও কুপৱাৰা বাৰামুল্লা উৰি আখনুৰত পাকিস্তানী সেনাই কৰে গুলীবৰ্ষণ ইপিনে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ ভাৰতেই নহয় নিজ দেশৰ মাটিতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তানী সেনা ভাৰতৰ পাছত এবাৰ বেলুচিস্তান আৰ্মীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তানী সেনা পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ অন্যতম বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে পাকিস্তানৰ সেনাৰ এখন বাহন আইডি বোমাৰে উৰুৱাই দিয়ে এই আক্ৰমণত 12 জন পাকিস্তানী সেনাৰ মৃত্যু হৈছে পাকিস্তান সেনাৰ এখন বাহনত লক্ষ্য কৰি বেলুচিস্তান আৰ্মীয়ে পূৰ্বে সংস্থাপিত কৰি থোৱা আইডি বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই বোলানৰ মাষ্ট কুণ্ড অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভাৰতৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে পাকিস্তানৰ মুৰিদকে জিলাৰ অতিৰিক্ত উপ-আয়ুক্ত মাজনিশা ভাৰতে কৰা আক্ৰমণৰ অন্যতম প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল মুৰিদকে জিলাৰ অতিৰিক্ত উপ-আয়ুক্ত চৰকাৰী আৱাসৰ চৌহদতে পৰিছিল ভাৰতে নিক্ষেপ কৰা দুটাকৈ ক্ষেপণাস্ত্ৰ বাকী দুটা আক্ৰমণ খুব কম সময়ৰ ব্যৱধানত সংঘটিত হৈছিল মুঠ 4টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতে 10 মিনিটতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল ভাৰতৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এই আক্ৰমণত 4টা অট্টালিকা ধ্বংস হৈছে এটা প্ৰশাসনিক ভৱন এটা মছজিদ আৰু দুটা আৱাসিক অট্টালিকা ধ্বংস হয় ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত ভাৰতত সাময়িকভাৱে 25টা বিমানবন্দৰ বন্ধ কৰা হৈছে লগতে বাতিল কৰা হৈছে 300ৰো অধিক বিমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে জম্মু শ্ৰীনগৰ অমৃতসৰ বিমানবন্দৰ লগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লেহ চণ্ডীগড় ৰাজকোট যোধপুৰ বিমানবন্দৰ ৰাজস্থানত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোধপুৰ প্ৰশাসনে আজিৰ পৰা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে সকলো ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয় অংগনবাড়ী বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আদৰণি বিৰোধী পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি জনাই বিৰোধী দলসমূহে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্জ সেক্টৰত পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুওৱা 13 জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি পুঞ্জত কৰা গোলাবৰ্ষণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল নিৰীহ লোককেইজন মঙলবাৰে নিশা গেংটকৰ ব্লেকআউট মকড্ৰিল সফলতাৰে সম্পন্ন হয় জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ গেংটকৰ উদ্যোগত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনাত দেশজুৰি পদক্ষেপেৰে এই অনুশীলন অনুষ্ঠিত কৰা হয় পেহেলগাম নৰসংহাৰৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছে এনআই বৰ্বৰ আক্ৰমণেৰে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীক জালত পেলাবলৈ সাধাৰণ জনতালৈ এনআইৰ আহ্বান পেহেলগাম আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত কোনো তথ্য ফটো বা ভিডিঅ' লাভ কৰা সকলো পৰ্যটক দৰ্শনাৰ্থী আৰু স্থানীয় লোকক তৎকালীনভাৱে সংস্থাটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইতিমধ্যে সংস্থাটোৱে আক্ৰমণৰ বিভিন্ন দিশ দেখুওৱা যথেষ্ট সংখ্যক ফটো আৰু ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা চলাই আছে এনআইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে জাৰি কৰা আবেদনত ফোন কৰি এনে সকলো লোকক তথ্য থাকিলে মোবাইল নম্বৰ আৰু লেণ্ডলাইন নম্বৰত সবিশেষ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে
এনআইৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ফোন কৰাজনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব ইয়াৰ লগতে পেহেলগাম শিবিৰ পাতি তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ লগতে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ সাক্ষীকো সোধাপোছা কৰিছে তদন্তকাৰী দলটোৱে উৰি সীমান্তৰ পৰা বহু লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পাকিস্তানী সেনাই ভাৰত পাক সীমান্তৱৰ্তী উৰিত ধাৰাবাহিকভাৱে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ পৰা আৱাসীসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ এই গোলাবৰ্ষণত অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পাকিস্তানত ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ পাছতে কাশ্মীৰৰ আখনুৰৰ এলচিৰ কাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ ইতিমধ্যে আখনুৰ খণ্ডৰ এলচিৰ গাতে লাগি থকা গাঁৱত বসবাস কৰা লোকসকলে ঘৰ দুৱাৰ খালী কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে অৱশ্যে আখনুৰৰ সৰহসংখ্যক লোকে পুৱা ঘৰলৈ উভতিও আহিছে শেহতীয়াকৈ সীমান্তবাসী ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন হলে তৎক্ষণাত নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে সন্ত্ৰাসবাদী পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন AQIS অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰৰ পিছতে সৰব AQIS ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে জম্মুৰ ৰামবন জিলাত ভূমিস্খলন পাহাৰৰ মাটি আৰু শিল খহি বন্ধ জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰামবনৰ ত্ৰিশুল মৰহত ভূমিস্খলনৰ বাবে বোকাত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো ট্ৰাক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ ইতিমধ্যে 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলিৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰামবনৰ চেনাব নদীত নিৰ্মিত বাগলিহাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দুখনকৈ গেট খুলি দিয়াত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰ জিলাত সান্ধ্য আইন বাতিল আগন্তুক দুমাহলৈ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত জাৰি কৰা হৈছিল সান্ধ্য আইন সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঘোষণা কৰা হৈছিল সান্ধ্য আইন যি সময়ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিছে সেই সময়তে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চালৈ আহিছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ প্ৰসংগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনা অভিযোগৰ আঁত ধৰি পুনৰ সাংসদগৰাকীৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত চৰ্চা চলিছে পাকিস্তানক সহায় কৰিবলৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভাত কেতবোৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবোৰ প্ৰশ্ন সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিছিল সেই প্ৰশ্নবোৰে প্ৰকৃততে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ বুলি উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহৰাজ্য অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ আন প্ৰান্তৰ বহু স্পৰ্শকাতৰ প্ৰশ্ন সুধিছে লোকসভাত পাকিস্তানৰ সৈতে বাণিজ্য বৈদেশিক পৰিক্ৰমা পাঠানকোট বিমান ঘাটি আক্ৰমণ বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ ভিজাৰ নিয়ম কৃষি অসমৰ বন্যপ্ৰাণী ইণ্টাৰনেট কৰ্তন আদিকে ধৰি একাধিক গুৰুত্বৰ বিষয়ত স্পৰ্শকাতৰ প্ৰশ্ন সুধিছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ হীৰা বস্তিত লোকেশ দাস নামৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুধবাৰে জিমৰু পাৰ গাঁৱৰ লোকেশ্বৰ দাস নামৰ লোকজনে ভোটদান কৰাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল হঠাৎ আজি পুৱা ৰক্তাক্ত অৱস্থাত লোকেশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ মৃত লোকেশ দাসৰ ভগ্নী এবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ হীৰা বস্তিৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য পদত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজনৈতিক শত্ৰুতাৰ বাবে কোনো লোকে লোকেশক হত্যা কৰি দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত আছে ৰামদিয়া আৰক্ষী চকীৰ বাহনত ওলাল অজগৰ বুধবাৰে নিশা আৰক্ষী এটা দলে নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি সি থানা চৌহদ পাওঁতে এজন গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ভৰিত লাগিল অজগৰডাল 4 মাহ পূৰ্বে বন বিভাগক সমজাবলৈ অহা অজগৰডাল আৰক্ষী বাহনৰ ভিতৰতে নোহোৱা হৈছিল পুনৰ বাহনখনতে অজগৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে হঠাৎ হোৱা লাগিল আৰক্ষীৰ মাজত বুধবাৰে নিশা ৰামদিয়া আৰক্ষী অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি পোৱা হাজু বন বিভাগক গতাই দিয়ে ৰাজপথত পিস্তল দেখুৱাই জুনাইত দুজন লোকৰ গুণ্ডাগিৰি বিকাশ বৰা আৰু ফুকেশ্বৰ ৰফে চেনী বৰা নামৰ লোক দুজনে গুণ্ডাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ গৰু চুৰি আৰু গৰু বৈধ ব্যৱসায়ত দুই জড়িত গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাজপথত পিস্তল দেখুৱাই ধন সংগ্ৰহ কৰা বিকাশ আৰু চেনী বৰাৰ গুণ্ডাগিৰিত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত জুনাই এজন ব্যৱসায়ীয়ে ৰুজু কৰিলে এক গোচৰ জুনাই আৰক্ষী থানাত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ব্যৱসায়ীজন টিংখাঙত শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত 10ম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ টিংখাঙৰ লেঙেৰীস্থিত মহিধৰ গগৈ জ্ঞান বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা তেজপুৰৰ গেৰেকী বালিচাপৰিত অমানৱীয় কাণ্ড প্ৰতিবেশীৰ ঘৰত গৰু সোমোৱাক লৈ কিশোৰীক দলবদ্ধ আক্ৰমণ সংকটজনক অৱস্থাত TMC এইচৰ ICU চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ন্যায় বিচাৰি তেজপুৰ সদৰ থানাত 6 জনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰাণী মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত টুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰ থানাত ৰুজু হল গোচৰ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰাণৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত TMCৰ সভাপতি ৰমেন বৰঠাকুৰে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ প্ৰাণী মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছতে TMCৰ সভাপতি ৰমেন বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে টুলু আহমেদে আনিলে দলীয় পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ দালাল হৈ ৰমেন বৰঠাকুৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছক দুভাগ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ আনিলে টুলু আহমেদে 5 মে'ত
শ্ৰেণীকোঠাত সামান্য অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগতে বিদ্যালয়খনৰ কৃষ্ণ কমল বৰপ্ৰাপ্ত গোহাঁই নামৰ শিক্ষকজনে এছাৰি আৰু লাঠিৰে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নয়নদীপ চাংমাইক উপৰ্য পৰি প্ৰহাৰৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন শিক্ষকে কৰা নিৰ্মম প্ৰহাৰৰ সন্দৰ্ভত নয়নদীপৰ পিতৃ মাতৃয়ে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত অভিযোগ কৰিছে যদিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰগৰাকীৰ অভিভাৱকে স্থানীয় বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বজাৰ বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ পৰা এটা কুখ্যাত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত চোৰটো গোপালনগৰ অঞ্চলৰ আজিজুল ইছলাম ধৃত চোৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিতলৰ কলহ গামলা থালি বাতি কেৰাহী সহ বহু সামগ্ৰী মটৰচাইকেল ভাড়ালৈ নি বিক্ৰী কৰি আৰক্ষী জালত এজন প্ৰবঞ্চক মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ অমিয় নগৰৰ পৰা ৰেপিডত ভাড়া দিয়াৰ চলেৰে এখন মটৰচাইকেল ভাড়ালৈ নিছিল দীপজ্যোতি নামৰ যুৱকজনে পাছত প্ৰবঞ্চক দীপজ্যোতি ডেকাই কৌশলেৰে মটৰচাইকেলখন মেঘালয়ত বিক্ৰী কৰি দিয়ে বশিষ্ঠ আৰক্ষী জালত দুই দুধৰ্ষ চোৰ ধৃত চোৰ দুটাৰ নাম হৈছে ছাদ্দাম আলী আৰু নুৰ মহম্মদ চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ হৈছে সোণৰ অলংকাৰ সহ নগদ ধন চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী গহপুৰ বালিজান বিলত ইয়াত খৰাঙৰ বাবে কৃষকসকলে সিঁচিব পৰা নাই শালি ধানৰ শস্যৰ বীজ অঞ্চলটোত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ পথাৰত এটুপিও নাই পানী নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানালৈ এম্বুলেন্স প্ৰদান জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিয়ে প্ৰদান কৰে বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলে এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীৰ সমান্তৰালভাৱে উপলব্ধ হ'ব বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স সেৱা বশিষ্ঠ আৰক্ষী আৰু যোৰাবাট আৰক্ষীৰ যুটীয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান যোৰাবাটৰ হস্তিনাপুৰৰ এটি ভাড়া ঘৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক আটক ধৃত সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 32.76 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত নিষিদ্ধ হেৰইন জব্দ এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল শ্ৰীভূমি চহৰ মিছন ৰোড ছেটেলমেণ্ট ৰোড অৰবিন্দ স্মৰণী ব্ৰজেন্দ্ৰ ৰোডকে ধৰি চহৰখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত শ্ৰীভূমি পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে ড্ৰেনেজ ব্যৱস্থাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানত মহানগৰীত পুৱাই ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে কিছু অঞ্চলত বৰষুণৰ বাবে সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাজীৱ মৰাণ আৰু কৃষক মুক্তিৰ নেতা উমানন্দ মৰাণৰ উচতনিত একাংশ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যুৱকে বিজেপি কৰ্মী কল্পজ্যোতি ফুকনক ৰাজহুৱা স্থানত অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ এই অভিযোগ সংকটৰ গৰাহত ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক বৰবিল জনক মঞ্জিত দাস নামৰ লোকজনে বৰবিলৰ সমীপৰ ভূমি এডোখৰ ক্ৰয় কৰাৰ গইনালৈ বিলৰ এছোৱা মাটিৰে পুতি পেলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰায় 169 বিঘা ভূমি সামৰি থকা এই বৰবিলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি এনেদৰে ভাবুকি অহাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ধুবুৰী ভাষানিচৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ আৰফাতুন নেছা এম ই স্কুলত অনুষ্ঠিত ভোটদানত বেমেজালি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মহিবুল নামৰ ভুৱা পলিং এজেণ্টে সৰু অধিক জালিয়াতিৰে ভোট দিয়াৰ অভিযোগ আৰফাতুন নেছা এম ই স্কুলত ভোট কেন্দ্ৰতে একাংশ উত্তেজিত লোকে প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াসকলক আবদ্ধ কৰি ৰাখে পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াক উদ্ধাৰ কৰে সমগ্ৰ ঘটনা সত্য বুলি স্বীকাৰ পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া নিশা বিলাসীপাৰাৰ দুবাচুৰিত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত দুই নিৰ্দলীয় আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ মাজত চলিল সংঘাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল আৱাল শেখৰ সৈতে ৰছিদুল ইছলামৰ কথাৰ বাক বিতণ্ডা হোৱাত সৃষ্টি হয় এই সংঘাতৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল আৱাল শেখৰ শ সমৰ্থকে ৰছিদুল ইছলামৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি ব্যক্তিগত বাহনৰ লগতে ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী ভাঙি চুৰমাৰ কৰে পাছত ঘটনাস্থলীত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে প্ৰসংগ খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তি প্ৰেমিকাৰ মাতৃৰ হত্যাকাণ্ড হত্যাকাৰী প্ৰেমিক অভিমন্যু দেৱনাথক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ নিশা অভিমন্যু আৰু প্ৰিয়াঞ্জলিৰ মাজত হোৱা কাজিয়াৰ সময়তে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা মাতৃক 3বাৰকৈ ছুৰীৰে আঘাত কৰিছিল আৰু এই ছুৰিকাঘাততে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰিয়াঞ্জলিৰ মাতৃয়ে জাগিৰোড সমজিলাত সফলভাৱে সম্পন্ন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ভোট গ্ৰহণকাৰী বিষয়াসকলক আদৰিবলৈ বুধবাৰে সমজিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিলে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জাগিৰোডৰ জাগি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে জমা দিয়ে বেলট বাকচ আৰু যাৱতীয় সামগ্ৰীসমূহ ইয়াৰ লগতে জাগিৰোড সমজিলা প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে বাক্সা জিলাৰ ভবানীপুৰ বি ব্লকৰ পূব চুবুৰীত খোৱাপানীৰ সংকট বিগত 4 মাহ ধৰি খোৱাপানীৰ সমস্যাত ককবকাই আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ভবানীপুৰ বি ব্লকৰ পূব চুবুৰীত জল জীৱন আঁচনি আছে যদিও অঞ্চলবাসীয়ে নাপায় পানী অভিযোগ অনুসৰি ভবানীপুৰ বি ব্লকত অৱস্থিত ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চৌহদৰ বেৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত
ছিঙি গৈছিল পানী পৰিবাহী পাইপ তেতিয়াৰ পৰাই পানী পৰিবাহী পাইপসমূহ মেৰামতি নোহোৱাত চুবুৰীটোৰ ৰাইজে তীব্ৰ পানীৰ সংকটত ভুগিছে নিশাৰ ভাগত অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে টিয়ক ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ ৰজাবাৰী পুখুৰীপৰীয়া অঞ্চলৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ ধুমুহাই ভাঙি পেলোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে পাঠদান তিতাবৰৰ কিবা ঠাইতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ নিশা হোৱা এজাক ধুমুহা বৰষুণত বহু লোকৰ টিং পাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰে ধুমুহাৰ ফলত গছ পৰি বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও পথ নিশা ডিগবৈত অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ডিগবৈ দুলীয়াজানৰ পথত বৃহৎ গছ উভালি পৰাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰে পথ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বৰষুণৰ ফলত এখন বলেৰো পিকআপ ভানে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত সোমাই পৰে মহানগৰীৰ বৰাগাঁওস্থিত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি উচ্চ অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠানত কেন্দ্ৰত দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় পানী খাদ্য আৰু ঔষধৰ ওপৰত আয়োজিত এই আলোচনা চক্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে কলিকতা विश्वविद्यालय पुलक बैनर्जी हैदराबाद IIT डॉक्टर के सुरेश बाबू मोहाली IIT आशीष कुमार पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा श्रीनगर जम्मू पठानकोट अमृतसर कपूरथला जालंधर लुधियाना आदमपुर भटिंडा चंडीगढ़ नाल फलौदी उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से जालंधर लुधियाना आदमपुर भटिंडा चंडीगढ़ नाल फलौदी उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter-unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है जिसमें कुपवाड़ा बारामूला उरी पुंछ मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind.
Thank you. Friends, this is, as I said, further to the briefing that was provided yesterday and some of the updates that have been just provided by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I thought that we would just put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then. And more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. So a few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है. एस्केलेशन वहाँ पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है. Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization, Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने. This was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are, as I said, a number of issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to
use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity. And as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल impartial investigation होना चाहिए, एक joint investigative committee होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to a Pakistani team
to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc., were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. These are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and, in fact, defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that are held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the
Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there. And perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now, once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss
modification of the treaty. India has, for 6+ decades now, honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers, and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see, the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our requests to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances if in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defense today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defense. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time, because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other. If you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table?
I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Here, go ahead. फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहाँ पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहाँ पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Yeah. Siddhant. So Siddhant from Beyond. Sir, we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more escalation? Because it is looking like it's going towards more escalation. And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are two basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. Yeah. Sir, this is Mausami from India Today. Now, in the all-party meeting, we have learned that the defense minister has said that, in the Operation Sindoor, almost 100 terrorists were killed. Would we have any details about what is the number like, and also about if there were any big faces, masterminds, terrorist masterminds who were in fact killed? There is also a report that Masood Azhar's family's 10 members have been killed, and Rauf Asghar, who was actually the mastermind of Pulwama, he's also been badly, severely injured. I don't have information at this point in time to share with you on these issues. But as I said,
I think, there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let us have some patience. Information will come out and will be shared in due time. Shruti. Thank you, Foreign Secretary. Shruti Ranjan from Bloomberg. Sir, could you give us any understanding whether India has moved the IMF or the World Bank to kind of, sensitize them about the the bailout that Pakistan has and, the kind of stuff that the Pakistan government is doing? Look, we have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. The process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. And since you are from Bloomberg, I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been, very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. So we can, one last question, sir. Yeah. One last question. Foreign Secretary, I'm Siddhant from CNN News 18. I would like to know, since it's an opportunity to speak to you, I would like to know the response coming from United States since last 3 weeks. Saudi Arabia, Qatar. In fact, Prime Minister Modi spoke to Qatar before the strikes that evening. Perhaps how do you read the support coming from these countries? Perhaps traditionally they were seen on the other side. This time around, their statements are strong-worded. In fact, India-Saudi joint statement also had a very strong condemnation, strong-worded condemnation. United States at all levels have condemned the attack and have extended support. In fact, Saudi Deputy Foreign Minister is in India. He just met EMS Jaishankar. Also, if you could shed some light on his visit, his meeting with EMS Jaishankar. In fact, we have also been told that he met Prime Minister Modi. Thank you. Look, all the countries that you named and many others, we have been in touch with them. The Prime Minister has spoken to a large number of world leaders. A large number of world leaders have called him, as have called the External Affairs Minister. As we speak, there are conversations going on today as well with world leaders. And your assessment or conclusion of the general tenor of these messages is very much on point. And I think this is a recognition of the fact, firstly, of the barbaric nature, the unprecedented nature and character and features of the attack in Pahalgam, and a recognition of India's right to respond to this. And also a recognition of the fact that in responding, we have been nothing but responsible and have done so in a restrained, in a measured, and in a non-escalatory manner. I think that counts for something. People have taken that into account, and that is what is explaining the kinds of reactions that we are seeing. And we appreciate the sentiments and the statements that have been made by the vast majority of world leaders. Yes, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs is in Delhi. He had a meeting with the External Affairs Minister earlier today. I don't have further details at this moment, but if there are details, the ministry will share them at some point with you. Thank you. I think that's all we have time for today. We'll join you again soon. Thank you all. Thank you. দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ অনুশীলন আত্মৰক্ষা কৌশল আক্ৰমণৰ আসন্ন যুদ্ধৰ বাবে দেশ সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা দেশৰ
প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে আত্মৰক্ষাৰ আখৰা দৃশ্য এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক'ত কেনেকৈ যুদ্ধৰ সময়ত জনতা থাকিব লাগিব তাকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে নিখুঁতকৈ শান্ত পৰিৱেশত চলিল মক ড্ৰিল কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ গেংটকতো চলিল মক ড্ৰিল যুদ্ধৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিৰুদ্ধে সচেতন কৰা হৈছে সাধাৰণ জনতা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো চলিল অনুশীলন মহানগৰী টেন্ট এপিবিএনে এইদৰে প্ৰদান কৰিলে প্ৰশিক্ষণ দুৰ্যোগ সন্মুখত ভাৰতে নিজৰ শক্তি এই মুহূৰ্তত প্ৰদৰ্শন কৰিলেও কিন্তু কি সময়ত কি পৰিস্থিতি কোনফালে গতি কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই গতিকে তাৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা কৰিয়ে আমি সেই প্ৰতিটো ক্ষণ আমি মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আমি এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ থাকিব লাগিব যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি এটা সন্মুখীন হোৱাটো বৰ আমি শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় মানকাছৰতো একেই অনুশীলন তেজপুৰ বঙাইগাঁৱতো চলিল আত্মৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি এইদৰে এতিয়া তুংগত চলিছে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত মুখ্যম আঘাত সাৰি ভাৰতবৰ্ষই কঠোৰ সকিয়নি দিছে পাকিস্তান তথাপিও সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা অকৰা মৈত উঠা পাকিস্তানে যদি ৰং বদলায় তেন্তে দিয়া হ'ব সমুচিত উত্তৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব দেশৰ জনগণক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে ভাৰতত আক্ৰমণৰ বৃথা চেষ্টা পাকিস্তানৰ ভাৰতৰ 15খন চহৰ টাৰ্গেট কৰি পুৱতি নিশা পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে আকাশ মাৰ্গতে ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন মিছাইল আৰু ৰকেট S-400 সুদৰ্শন চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ অব্যাহত থাকিব অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত 100কৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিবই বুলি হুংকাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰো ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম পাকিস্তানৰ কেইবাটাও ৰাডাৰ ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম বিধ্বস্ত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কঁপিছে পাকিস্তান লাহোৰ কৰাচীৰ পিছত ৰাৱালপিণ্ডিত বিস্ফোৰণ ৰাৱালপিণ্ডিৰ কেইবাটাও স্থানত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী পাক মিডিয়াৰ লাহোৰত বিস্ফোৰণত 4 পাক সেনা আহতৰ খবৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে পুনৰ পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত 16 জন লোক নিহত পুঞ্চৰ এটা গুৰুদ্বাৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত 5 জন শিখ লোক নিহত হাইলাকান্দিৰ নৰসিংপুৰ চাহবাগিচাত জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা নিৰ্বাচনৰ দিনা ই ৰিক্সাৰে গৈ থকা এগৰাকী মহিলাক নিৰ্জন স্থানলৈ নি ধৰ্ষণ কৰে 3 নৰপিশাচে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত নিজ ঘৰত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী কৃষ্ণ ৰবিদাস আৰু মুন্না কৰি নামৰ 2টা বলৎকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ আন এটা পলাতক নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে প্ৰাইম টাইম বাতৰি ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল অব্যাহত আছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সংহাৰ इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी सजा मिलकर के रहेगी ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিছে ভাৰতে ৰাডাৰ ব্যৱস্থা তছনছ কৰিছে পাকিস্তানৰ এইবাৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমক পোনপটীয়া টাৰ্গেট ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত ধুলিসাৎ হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম চীনত নিৰ্মিত HQ-9 মিছাইল প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা মখিমূৰ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে মহতিয়াই নিলে পাকিস্তানৰ ৰাডাৰ ব্যৱস্থা
কেইবাখনো পাকিস্তানী ড্ৰোনো গুলিয়াই ভূপতিত কৰিলে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি পাকিস্তানে চলোৱা আক্ৰমণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বৃহস্পতিবাৰে কাহিলিপুৱাৰে পৰা পাকিস্তানক শান্তিৰে থাকিব দিয়া নাই ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তত পাকিস্তানী সেনাৰ আক্ৰমণ উফৰাই দিয়াৰ সময়ত ঘনে ঘনে বিস্ফোৰণত কঁপিছে পঞ্জাব আৰু সিন্ধ উপত্যকাৰ কেইবাখনো চহৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কঁপিল পাকিস্তানৰ 9টা স্থানত হৈছে বিস্ফোৰণ লাহোৰ কৰাচী ৰাৱালপিণ্ডি গুজৰানৱালা আট্টাক চাৰৱালত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় বাহালপুৰ মিয়ানৱালী চৰতো ভাৰতে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰাৰ দাবী পাকিস্তানৰ লাহোৰৰ ৱালটন বিমানবন্দৰৰ সমীপতে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ একেলগে কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে তাত কৰাচীৰ চাৰাফি পথৰ সমীপত বিস্ফোৰণ পাক মিডিয়াত কৰাচীত বৃহৎ শব্দৰ বাতৰি ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণস্থলীৰ পৰা ধাতৱ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পিএছ চলি থকা ৰাৱালপিণ্ডি ষ্টেডিয়ামতো বৃহৎ বিস্ফোৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পিএছএলৰ খেল স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে অন্য স্থানলৈ আৰু পাকিস্তানৰ লাহোৰত ভাৰতৰ মিছাইলেৰে আক্ৰমণৰ দৃশ্য আজি পাকিস্তানৰ 9টা স্থানত আক্ৰমণ কৰে ভাৰতে লাহোৰত মিছাইল আক্ৰমণৰ পিছতে কোলা ধোঁৱাই চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰে পাকিস্তান মিছাইল আক্ৰমণৰ পাছৰ দৃশ্য কোলা ধোঁৱা লাহোৰত ভাৰতৰ মিছাইল বিস্ফোৰণৰ এই দৃশ্য এতিয়া এইসকল লোকৰ মোবাইলত দৃশ্যবন্দী কৰাৰ বাহিৰে যেন একো উপায় নাই নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰি এই লোকসকলে নিজৰ মোবাইল ফোনত কেৱল দৃশ্যবোৰ বন্দী কৰিছে আৰু পাকিস্তানী সেনাই হাত সাৱটি বহি চাই আছে কাৰণ এই নিষ্কৰ্মা পাকিস্তানৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰাৰ ইতিহাস নাই প্ৰতিটো যুদ্ধতেই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পৰাভূত হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক বাহিনীৰ এই যি বিশেষ কৌশলগত আক্ৰমণ তাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে চলোৱা আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিল সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ ছয়ীদৰ সৈতে সংযোগ থকা মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ সন্ত্ৰাসবাদী হাফিজ ছয়ীদৰ পুত্ৰ তালহা ছয়ীদৰ বডিগাৰ্ড আছিল মুক্তিয়াৰ ভাৰতৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিল মুক্তিয়াৰ আহমেদৰ মুক্তিয়াৰৰ মৃত্যুৰ পিছত আত্মগোপন তালহা ছয়ীদৰ প্ৰাণৰ ভয়ত আত্মগোপন হাফিজ ছয়ীদৰ পুত্ৰৰ আৰু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ আন এক বৃহৎ সফলতা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত নিহত আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ জেইছে মহম্মদৰ মুৰব্বী মাছুদ আজহাৰৰ ভাতৃ ৰৌফ আজহাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰৌফ আজহাৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আজহাৰ জেইছে মহম্মদৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোৱা আক্ৰমণত নিহত হয় আজহাৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিলে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰিছে ইতিমধ্যে আজি পাকিস্তানৰ বিভিন্ন চহৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ মাজতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে চীনত নিৰ্মিত HQ-9 মিছাইল প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ভাৰতে পাকিস্তানৰ কেইবাখনো ড্ৰোন গুলিয়াই ভূপতিত কৰাৰো দাবী কৰা হৈছে দৃশ্য চাওক আৰু এনেধৰণেই পাকিস্তানৰ আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এইবোৰ মিছাইল পৰি আছে আৰু ভাৰতীয় S-400 যি প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী আছে ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল 2021 বৰ্ষত সেই প্ৰণালীৰ সহায়তে পাকিস্তানৰ এই আক্ৰমণবোৰক প্ৰতিহত কৰি থকা হৈছে মুঠতে ভাৰত এতিয়া শক্তিশালী স্থিতিত আৰু ভাৰতে নিজৰ শক্তি বাৰে বাৰে প্ৰতিপন্ন কৰি আহিছে ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ পিছতে পাকিস্তানৰ সদনত কান্দিছে সাংসদে আমাক ৰক্ষা কৰক বুলি পাকিস্তানৰ সংসদত কান্দি কান্দি অধ্যক্ষক কাতৰ অনুৰোধ জনালে সাংসদে हमारी कौम यकजा है मैं इन सबसे कहूंगा
कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। ইয়াৰ মাজতে পাকিস্তানক পুনৰ কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ। পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে আমিও প্ৰত্যুত্তৰ দিমেই, সমস্যা বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ছয়িদ আব্বাছ আৰঘছিৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত পেহেলগাম কাণ্ড সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পাকিস্তানক সকীয়াই দিয়ে এছ জয়শংকৰে। And given in recent years, our cooperation has progressed in many aspects. There are also situations that we need to address. Prime Minister Modi and President Pezeshkian have met in Kazan in October 2024 and given us guidance on how to develop our ties further. They've also had a phone conversation on 26 April. Excellency, this is the 75th anniversary of our diplomatic ties. It is a reminder of the closeness of our collaboration and the deep friendship between us. I'm sure that we will mark the anniversary appropriately. Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপত চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দিছে বিৰোধী দলসমূহে। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত সৰ্বদলীয় বৈঠকত বিৰোধীৰ এই সিদ্ধান্ত। বৈঠকত অংশ লৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক আদৰণি জনালে বিৰোধী দলে। দেশৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত এক পেৰুত শাসক বিৰোধী। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ চৰকাৰক প্ৰশংসা বিৰোধী। পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপত চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দিছে বিৰোধী দলসমূহে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বদলীয় বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কিৰেণ ৰিজিজু। বৈঠকত উপস্থিত আছিল মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি বিৰোধী নেতা। বৈঠকৰ অন্তত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত 100তকৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত। আমি এতিয়া সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিমেই বুলি হুংকাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो।
परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত ৰাজনাথ সিঙে দিয়া বক্তব্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। আনহাতে বৈঠকত অংশ লৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক আদৰণি বিৰোধী দলৰ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক প্ৰশংসা কৰিলে বিৰোধী নেতাই। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। ইপিনে পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ। পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিমেই। সমস্যা বৃদ্ধি কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সৈয়দ আব্বাছ আৰঘছিৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত পেহেলগাম কাণ্ড সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি পাকিস্তানক সকীয়াই দিয়ে জয়শংকৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। সকলো মাৰ্কিন নাগৰিকক পাকিস্তান এৰাৰ নিৰ্দেশ। আমেৰিকাৰ দূতাবাসে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। লাহোৰত এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম ধ্বংস কৰাৰ পিছতে এই পৰামৰ্শ। পুনৰবাৰ জনাইছো, সকলো মাৰ্কিন নাগৰিকক পাকিস্তান এৰাৰ নিৰ্দেশ। আমেৰিকাৰ দূতাবাসে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। লাহোৰত এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম ধ্বংস কৰাৰ পিছতে এই পৰামৰ্শ। যিকোনো পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে সকলো মাৰ্কিন নাগৰিকক পাকিস্তান এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ তৰফৰ পৰা এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে পাকিস্তান এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আমেৰিকাৰ দূতাবাসৰ তৰফৰ পৰা। লাহোৰত এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম ভাৰতে ধ্বংস কৰিছিল আজি, আৰু তাৰ পাছতে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। পঞ্জাবৰ গুৰুদাসপুৰত ব্লেকআউট ঘোষণা। আজি উৰে নিশা গুৰুদাসপুৰত হ'ব ব্লেকআউট। সন্ধিয়া 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ব্লেকআউট ঘোষণা। জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই নিৰ্দেশনা। ৰাইজক ভয় নকৰিবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ। যেহেতু আজি নিশাৰ ভাগত পৰিস্থিতি অধিক বিষম হ'ব পাৰে, পাকিস্তানে যিকোনো পন্থা ল'ব পাৰে, ভাৰতে ইতিমধ্যে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু পাকিস্তানক ধ্বংস কৰিবলৈ ভাৰতৰ বাবে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈছে। তাৰ পাছতো এই নিষ্কৰ্মা পাকিস্তানে ভাৰতৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পূৰ্ণ আশংকা আছে। আজি দিনৰ ভাগতো সংঘটিত হৈছিল, কালি নিশা ভাগতো সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ভাৰতে প্ৰতিহত কৰিছিল। আৰু সেই সময়তে পঞ্জাবৰ গুৰুদাসপুৰত ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে। আজি উৰে নিশা গুৰুদাসপুৰত হ'ব ব্লেকআউট। সন্ধিয়া 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ব্লেকআউট ঘোষণা। জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই নিৰ্দেশনা। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত মুখ ঠেকেচা খায়ো শিক্ষা লোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানে। হাহাকাৰ লগা পাকিস্তানে সীমান্তত আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ অনুশীলন। কোপত পাকিস্তানৰ সীমান্তত অতপালি, বাৰম্বাৰ উলংঘা যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি, উপাসনা স্থলতো আক্ৰমণ পাক সেনাৰ।
নিৰীহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি কাপুৰুষালী অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত মুখ ঠেকেচা খায়ো শিক্ষা লোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানে হাহাকাৰ লগা পাকিস্তানে সীমান্তত আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ অনুশীলন पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। बारंबार युद्धविरति उल्लंघन करिছে পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীয়ে উৰে নিশা গুলীবৰ্ষণ কৰি পাকিস্তানে আৰম্ভ কৰিছে নৰমেদ কাশ্মীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাতকি পাকিস্তানে চলালে গুলী আৱাসিক এলেকা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পাক সেনাই কৰিলে গোলাবৰ্ষণ জম্মুৰ পুঞ্চ চহৰত 1971 চনৰ পাছত এয়া প্ৰথম বিধ্বংসী আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ কাশ্মীৰৰ উৰি আৰু তাংধৰ খণ্ডটো শুনা গৈছিল গুলী বাৰুদৰ শব্দ কিন্তু জঘন্যভাৱে পাক সেনাই পুঞ্চত চলালে নৰহত্যা আধা ডজনৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ গ'ল এই ঘটনাত इन्होंने जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो सुबह से इन्होंने बहुत सिटी के अंदर फायर किया है हमारे मदरसे के बच्चे 3 जो है वो भी बेचारे शहीद हो गए और भी हमारे लोग जो सिविलियन हैं वो शहीद हुए इन्होंने बाजार के अंदर गोलाबारी करना शुरू की है बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी की है पाक सेनार गोला और गुलिर उपद्रवत हाहाकार লাগিল সীমান্ত অঞ্চলৰ জনতাৰ বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উল্লংঘনকাৰী পাকিস্তানে বুধবাৰে নিশা কুপৱাৰা বাৰামুল্লা পুৰী अखनूरत चलाले गोलीबर्षण हमारे यहाँ गोला पड़ा है तो हमें ये सब कुछ जल गया है खत्म हो गए और जख्मी हैं जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठाना पड़ा एक साइड से उठाना पड़ा वो फिर उनको उठा के लिए कुछ डिसेबिलिटी है कुछ बीमार और 10 बंदे ये जख्मी हैं कुछ जीएमसी रेफर किए हैं कुछ इधर तहसील हॉस्पिटल में रेफर है आतंकित जनताएं निशाय एरिसे घर और ज़्यादा इनको जवाब दिया जाए और ज़्यादा कार्रवाई की जाए कि मिलिटेंसी के जो जड़ निशान खत्म होना चाहिए 9 कैजुअल्टी हो गई हैं अक्रॉस द बॉर्डर से जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है और 36 लोग इंजर्ड हैं আৱাসিক এলেকাত নাৰকীয় আক্ৰমণকাৰী পাকিস্তানী সেনাই এফালৰ পৰা মহতিয়াই নিলে পুঞ্চৰ বিভিন্ন স্থান নিখাৰ পৰাই নিৰাপদ স্থানলৈ নিছে আতংকিত জনতাক মদগৰ্বী পাকিস্তানে পুঞ্চত থকা শিখ সম্প্ৰদায়ৰ উপাসনাস্থলীকো নেৰিলে আক্ৰমণৰ তালিকাৰ পৰা উপাসনাস্থলীটো আক্ৰমণৰ পাছতেই গৰজি উঠিছে শিখ সমাজ দেশৰ সেনা প্ৰতিশোধ লোৱাৰ দাবী শিখ সমাজৰ ਹੈਫਾਜ਼ਰਡਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਉਲ ਉਲੂਮ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ভাৰতে কৰা আক্ৰমণৰ পাছতে নেগুৰত কুপ খোৱা হাপ হৈ পৰিছে পাকিস্তান यही कहेंगे कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था तो लेकिन जो आप कर रहे हो आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया वो बताओगे कि वहाँ कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ कहाँ साजिश हुई तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किए हैं पाकिस्तान में ইতিমধ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰই পাক সেনাৰ নিন্দনীয় কাণ্ডৰ পাছত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে কি ৰূপ লয় লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম বাতৰি নমস্কাৰ
টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা? ইফাল ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই। খামোচ চুপ। এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. বাতৰি আগবঢ়াইছে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ অনুশীলন আত্মৰক্ষা কৌশল আক্ৰমণৰ আসন্ন যুদ্ধৰ বাবে দেশ সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে আত্মৰক্ষাৰ আখৰা। দৃশ্য এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ। ক'ত কেনেকৈ যুদ্ধৰ সময়ত জনতা থাকিব লাগিব তাকেই প্ৰদৰ্শন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। নিখুঁতকৈ শান্ত পৰিৱেশত চলিল মক ড্ৰিল। কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ। গেংটকতো চলিল মক ড্ৰিল। যুদ্ধৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিৰুদ্ধে সচেতন কৰা হৈছে সাধাৰণ জনতা। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো চলিল অনুশীলন। মহানগৰী 10th APBNে এইদৰে প্ৰদান কৰিলে প্ৰশিক্ষণ। দুৰ্যোগ সন্মুখত ভাৰতে নিজৰ শক্তি এই মুহূৰ্তত প্ৰদৰ্শন কৰিলেও কিন্তু কি সময়ত কি পৰিস্থিতি কোনফালে গতি কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে তাৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা কৰিয়ে আমি সেই প্ৰতিটো ক্ষণ আমি মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আমি এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ থাকিব লাগিব। শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় মানকাছৰতো একেই অনুশীলন। তেজপুৰ বঙাইগাঁৱতো চলিল আত্মৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি। এইদৰে এতিয়া তুংগত চলিছে প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত মুখ্যম আঘাত সাৰি ভাৰতবৰ্ষই কঠোৰ সঁকিয়নি দিছে পাকিস্তান। তথাপিও সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা। অকৰা মৈত উঠা পাকিস্তানে যদি ৰং বদলায় তেন্তে দিয়া হ'ব সমুচিত উত্তৰ। সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব দেশৰ জনগণক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত পাকিস্তানত হাহাকাৰ। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে UNSCৰ দ্বাৰস্থ পাকিস্তান। পিছে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া পাকিস্তান বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰায় নিঃসংগ। কপটীয়া দুই এখন দেশৰ বাহিৰে প্ৰায়ভাগে ভাৰতৰ পক্ষত থিয় দিছে। সন্ত্ৰাসবাদীসকলক এটা কঠোৰ বাৰ্তা দিয়াত জৰুৰী আছিল বুলি মন্তব্য কৰি ভাৰতৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক ইজৰাইলে স্পষ্টকৈ আগবঢ়ালে পূৰ্ণ সমৰ্থন। First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message from India to the rest of the world, definitely from your friend Israel. This is something which is essential to send a message to the terrorists. That was an action of self-defense. পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক হাৰ পানী যোগাই ভাৰতৰ সীমান্ত অশান্ত কৰি তোলাত বহুদিনৰ পৰাই অৰিহণা যোগাই আহিছিল।
অৰ্থনৈতিকভাৱে বিধ্বস্ত দেশখনত সন্ত্ৰাসবাদক পৃষ্ঠপোষকতা দি আহিলেও বাকী দিশবোৰত চূড়ান্তভাৱে বিফল দেশখনত দেশখনৰ শক্তি ইমানেই পুতৌ লগা যে ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ সময়ত বিফল প্ৰতিপন্ন হল পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা চীনৰ পৰা আমদানি কৰা ৰাডাৰে ব্যৰ্থ কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ 2019তো পাকিস্তানে ব্যৰ্থ কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতৰ বিমান আক্ৰমণ 2022ৰ ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৰ্থ কৰিব পৰা নাছিল পাকিস্তানৰ ৰাডাৰে আনহাতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে ভাৰতে সক্ৰিয় কৰিলে S-400 আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গৰে হ'ব পৰা যিকোনো আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাত সক্ষম ৰাছিয়াই ভাৰতক যোগান ধৰা এই S-400 2018ৰ অক্টোবৰৰ চুক্তি অনুসৰি ভাৰতে লাভ কৰিছে বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিশালী এই বিমান আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ইফালে যি সময়ত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশৰ সঁহাৰি সমৰ্থনেৰে ভাৰতে অৰ্থনৈতিক বিকাশক সবল খোজ দি আগবাঢ়ি গৈ আছে সেই সময়ত পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছে বহুকেইখন দেশে আনকি ভাৰতৰ পিছতে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গো পৰিহাৰ কৰিছে বহুকেইখন দেশে ইয়াৰ বাবেই প্ৰায় বিমান শূন্য হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ ওপৰৰ আকাশমাৰ্গ পানীৰ খুদ বন্ধ কৰি ভাৰতে জলযুদ্ধ ঘোষণাৰ পিছত দিশহাৰা হৈ পৰিছিল পাকিস্তান এতিয়া নভুপথতো বাধা অহাত পাকিস্তানৰ বাবে আহিব পাৰে আন বহু দুৰ্যোগ ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে সতৰ্কতাৰ বাবে কেইবাটাও পশ্চিমীয়া বিমান সংস্থাই বন্ধ কৰিলে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গৰ ব্যৱহাৰ যোৱা দুদিনত ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজ সুইছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ সহ পুনৰ অভিযোগ ভাৰতৰ পাকিস্তানে আশ্ৰয় দিয়া লস্কৰী তৈবা জেইছ-ই মহম্মদৰ সহযোগী সংগঠন TRFক নিষিদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্য ভাৰতৰ সংবাদমেলত বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীৰ মন্তব্য জন্মৰ পৰাই মিছা মাতি আহিছে পাকিস্তানে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছতে ভাৰতত আক্ৰমণৰ বৃথা চেষ্টা পাকিস্তানৰ ভাৰতৰ 15খন চহৰ টাৰ্গেট কৰি নিশা পুৱতি নিশা পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে আকাশমাৰ্গতে ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন মিছাইল আৰু ৰকেট S-400 সুদৰ্শন চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ অব্যাহত থাকিব অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত 100তকৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰ দিবই বুলি হুংকাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম পাকিস্তানৰ কেইবাটাও ৰাডাৰ ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত পাকিস্তানৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ 9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম বিধ্বংস ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত কঁপিছে পাকিস্তান লাহোৰ কৰাচীৰ পিছত ৰাৱালপিণ্ডিত বিস্ফোৰণ ৰাৱালপিণ্ডিৰ কেইবাটাও স্থানত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী পাক মিডিয়াৰ লাহোৰত বিস্ফোৰণত 4 পাক সেনা আহতৰ খবৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে পুনৰ পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা পাকিস্তানৰ গুলীবৰ্ষণত 16 জন লোক নিহত পুঞ্চৰ এটা গুৰুদ্বাৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত 5 জন শিখ লোক নিহত হাইলাকান্দি নৰসিংপুৰ চাহ বাগিচাত জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা নিৰ্বাচনৰ দিনা ই-ৰিক্সাৰে গৈ থকা এগৰাকী মহিলাক নিৰ্জন স্থাননিত ধৰ্ষণ কৰে 3 নৰপিশাচে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত নিজ ঘৰত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী কৃষ্ণ ৰবি দাস আৰু মুন্না কৈৰী নামৰ দুটা বলৎকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আন এটা পলাতক इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी सजा मिलकर के रहेगी বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযান সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিত আক্ৰমণৰ পিছতে এবাৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমক টাৰ্গেট ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত ধূলিসাৎ হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ 9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম
অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সংহাৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস ভাৰতৰ ৰাডাৰ ব্যৱস্থা তছনছ পাকিস্তানৰ এইবাৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমক পোনপটীয়া টাৰ্গেট ভাৰতীয় সেনাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত ধুলিসাৎ হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ HQ-9 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম চীনত নিৰ্মিত HQ-9 মিছাইল প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা মুখিমূৰ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাই মহতিয়াই নিলে পাকিস্তানৰ ৰাডাৰ ব্যৱস্থা কেইবাখনো পাকিস্তানী ড্ৰোনো গুলিয়াই ভূপতিত কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি পাকিস্তানী চলোৱা আক্ৰমণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাৰ বৃহস্পতিবাৰে কাহিলি পুৱাৰে পৰা পাকিস্তানক শান্তিৰে থাকিব দিয়া নাই ভাৰতীয় সেনাই সীমান্তত পাকিস্তানী সেনাৰ আক্ৰমণ উফৰাই দিয়াৰ সময়ত ঘনে ঘনে বিস্ফোৰণত কঁপিছে পঞ্জাৱ আৰু সিন্ধু উপত্যকাৰ কেইবাখনো চহৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই বিস্ফোৰণৰ শব্দত হাহাকাৰ লাগিল লাহোৰৰ ৱালটন ৰোডত গোপালনগৰ আৰু নাছিৰাবাদতো শুনা গ'ল বিস্ফোৰণৰ শব্দ লগে লগে ৰাস্তালৈ ওলাই আহিল সাধাৰণ লোক অগা পিছাকৈ তিনিটা বিস্ফোৰণৰ পাছত কলা ধুৱাই চাৰি ধৰিলে লাহোৰৰ আকাশ লাহোৰৰ লগতে বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল সিন্ধ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কৰাচী গুজৰানৱালা সাকোৱাল ৰাৱালপিণ্ডি আটক বাহাৱালপুৰ মিয়ান চৰতো বিস্ফোৰণৰ আক্ৰমণ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ভয়তে পাকিস্তানে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিলে লাহোৰ কৰাচী আৰু ৰাৱালপিণ্ডি বিমানবন্দৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই ভাৰতীয় আক্ৰমণৰ আশংকাত দেশজুৰি মক ড্ৰিল আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে পাকিস্তান প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ শ্বৰীফে এটাৰ পাছত আনটো আক্ৰমণেৰে পাকিস্তানী প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা তছনছ কৰি দিয়াৰ লগতে ভাৰতে উদঙাই দিলে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অপপ্ৰচাৰ ভাৰতৰ ফেক্ট চেকিঙত ধৰা পৰিল সামাজিক মাধ্যমত আৰু সংবাদ মাধ্যমত পাকিস্তানে ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰাৰ কথা এই কথা প্ৰকাশ পোৱা মাত্ৰকে এক্স কৰ্তৃপক্ষই মচি পেলালে পাকিস্তানে প্ৰচাৰ কৰা একাধিক ভিডিঅ' এইদৰে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে সামৰিক ক্ষেত্ৰৰ লগতে মুখিমূৰ কৰি পেলাইছে পাকিস্তানৰ কূটনীতিক Bureau Report, News18 Assam Northeast. অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে তছনছ কৰিলে পাক সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰ পাকিস্তানৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি সমৰ্থন কৰি অহা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি মখিমূৰ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই তছনছ হ'ল পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাপুৰুষালীৰ উত্তৰ বীৰত্বৰে দিলে ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি নিৰন্তৰ বোমাৰ শব্দত কঁপিছে পাকিস্তান পুনৰ কম্পমান পাকিস্তানৰ 9টা স্থান পাকিস্তানৰ ডাঙৰ চহৰত বোমা বৰ্ষণ পাকিস্তানত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে তছনছ কৰিলে পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ পাতকি পাকিস্তানৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি সমৰ্থন কৰি অহা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি মখিমূৰ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে ৱাহাৱালপুৰৰ জামিয়া মছজিদ আৰু মুৰিদকেত হোৱা আক্ৰমণৰ আগৰ আৰু পাছৰ ছেটেলাইটৰ ফটো ৱাহাৱালপুৰৰ উপকণ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত প্ৰায় 15 একৰ মাটিত বিস্তৃত হৈ আছে জেছ-এ-মহম্মদৰ মূল প্ৰশিক্ষণ আৰু অপপ্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ তাত আছিল সুবান আল্লাহ মছজিদ ভাৰতৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণৰ পিছত সেই অট্টালিকাবোৰ ধ্বংসাৱশেষলৈ পৰিণত হৈছে আক্ৰমণৰ পূৰ্বে আৰু পিছত উপগ্ৰহৰ ছবিৰ পৰা দেখা গৈছে যে মছজিদটোৰ 3টা গম্বুজ ভাঙি গৈছে সমগ্ৰ অট্টালিকাটোৰ ঠায়ে ঠায়ে বিস্ফোৰণৰ চিন স্পষ্ট হৈ পৰিছে বেৰ আৰু মজিয়াত একাধিক ফুটা কৰবাত চাদৰ এটা অংশ ভাঙি গৈছে দৈনিক $300কৈ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিত খৰচ কৰা পাকিস্তানৰ এতিয়া ভয়ত কম্পমান অৱস্থা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ শ্বৰীফৰ নিৰ্দেশত পঞ্জাব প্ৰদেশত সম্ভাৱ্য ভাৰতীয়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে চিভিলিয়ান এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ কৰা হয় শাহবাজৰ ভতিজী পাকিস্তান পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিয়ম নৱাজৰ নিৰ্দেশত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ৰেস্কিউ 1122ৰ উদ্যোগত ৰৱালপিণ্ডি মুৰি জিলাম চাকৱাল सरगोधा नरवाल गुजरानवाला शियालकोट शाहीवाल मुल्तान मुजफ्फरगढ़কে ধৰি বিভিন্ন চহৰত এই অনুশীলন সন্ত্ৰাসবাদীৰ সমৰ্থনকাৰী পাকিস্তানত এতিয়া বোমা বাৰুদৰ তাণ্ডৱ পুৱাতেই কঁপি উঠিল লাহোৰ চহৰ লাহোৰৰ পাছতেই বিস্ফোৰণত কঁপিল পাকিস্তানৰ সিন্ধ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কৰাচী বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মহানগৰীৰ সৰাফীগঞ্জ অঞ্চলত বিস্ফোৰণৰ শব্দ ৰৱালপিণ্ডি গুজৰানৱালা আটক সাৰৱাল ৱাহাৱালপুৰ মিয়ানৱালী চৰতো বিস্ফোৰণে কঁপালে পাকিস্তান বিস্ফোৰণ হোৱা স্থানত উদ্ধাৰ হ'ল ধাতৱ সামগ্ৰী অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ ফলত বিধ্বস্ত পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ স্থবিৰ হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ আকাশ মাৰ্গত নাই এখনো বিমান বন্ধ হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ বিমান বন্দৰ পাকিস্তানে শেহতীয়াকৈ যুদ্ধ নকৰো বুলি নেগুৰ পেলালেও বাৰে বাৰে উলংঘা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ আৰু পাক চৰকাৰৰ কপতালিয়ে বিপদত পেলাইছে দেশ আৰু দেশবাসী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পঞ্জাবৰ গুৰদাসপুৰত ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে আজি উৰে নিশা গুৰদাসপুৰত হ'ব ব্লেকআউট সন্ধিয়া 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ব্লেকআউট ঘোষণা জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰে মুকাবিলা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ৰাইজক ভয় নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা আয়ুক্তই পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো পঞ্জাবৰ গুৰদাসপুৰত ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে আজি উৰে নিশা গুৰদাসপুৰত ব্লেকআউট থাকিব সন্ধিয়া 9 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰে মুকাবিলা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাইজক ভয় নকৰিবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তই সকলো মাৰ্কিন নাগৰিকক পাকিস্তান এৰাৰ নিৰ্দেশ আমেৰিকাৰ দূতাবাসে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা লাহোৰত এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰাৰ পিছতে এই পৰামৰ্শ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম সকলো মাৰ্কিন নাগৰিকক পাকিস্তান এৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আমেৰিকাৰ দূতাবাসে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশ দিছে লাহোৰত এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস কৰাৰ পিছতে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত মুখ ঠেকেচা খায়ো শিক্ষা লোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানে হাহাকাৰ লগা পাকিস্তানে সীমান্তত আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ অনুশীলন কোপত পাকিস্তানৰ সীমান্তত অতপালি বাৰম্বাৰ উলংঘা যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি উপাসনা স্থলতো আক্ৰমণ পাক সেনাৰ
নিৰীহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি কাপুৰুষালী অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত মুখ ঠেকেচা খায়ো শিক্ষা লোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানে হাহাকাৰ লগা পাকিস্তানে সীমান্তত আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ অনুশীলন पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया है, उनकी बौखलाहट है निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। बारंबार युद्धबिरति उल्लंघन करिছে পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীয়ে উৰে নিশা গুলীবৰ্ষণ কৰি পাকিস্তানে আৰম্ভ কৰিছে নৰমেধ কাশ্মীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাতকি পাকিস্তানে চলালে গুলী আৱাসিক এলেকা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পাক সেনাই কৰিলে গোলাবৰ্ষণ জম্মুৰ পুঞ্চ চহৰত 1971 চনৰ পাছত এয়া প্ৰথম বিধ্বংসী আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ কাশ্মীৰৰ উৰি আৰু তাংধৰ খণ্ডটো শুনা গৈছিল গুলী বাৰুদৰ শব্দ কিন্তু জঘন্যভাৱে পাক সেনাই পুঞ্চত চলালে নৰহত্যা আধা ডজনৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ গ'ল এই ঘটনাত इन्होंने जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो सुबह से इन्होंने बहुत सिटी के अंदर फायर किया है हमारे मदरसे के बच्चे 3 जो है वो भी बेचारे शहीद हो गए और भी हमारे लोग जो सिविलियन हैं वो शहीद हुए इन्होंने बाजार के अंदर गोलाबारी करना शुरू की है बहुत ही ज़्यादा गोलाबारी की है पाक सेनार गोला और गुलिर उपद्रवत हाहाकार লাগিল সীমান্ত অঞ্চলৰ জনতাৰ বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উল্লংঘনকাৰী পাকিস্তানে বুধবাৰে নিশা কুপৱাৰা বাৰামুল্লা উৰি अखनूरत चलाले गोली बर्षण हमारे यहाँ गोला पड़ा है तो हमें ये सब कुछ जल गया है खत्म हो गए और जख्मी हैं जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठाना पड़ा एक साइड से उठाना पड़ा वो फिर उनको उठा के लिए कुछ डिसेबिलिटी है कुछ बीमार और 10 बंदे ये जख्मी हैं कुछ जीएमसी रेफर किए कुछ इधर तहसील हॉस्पिटल में रेफर है आतंकित जनताएं निशाय एरी से घर और ज़्यादा इनको जवाब दिया जाए और ज़्यादा कार्रवाई की जाए तो मिलिटेंसी के जो जड़ निशान खत्म होना चाहिए 9 कैजुअल्टी हो गई हैं अक्रॉस द बॉर्डर चली जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है और 36 लोग इंजर्ड हैं আৱাসিক এলেকাত নাৰকীয় আক্ৰমণকাৰী পাকিস্তানী সেনাই এফালৰ পৰা মহতিয়াই নিলে পুঞ্চৰ বিভিন্ন স্থান নিশাৰ পৰাই নিৰাপদ স্থানলৈ নিছে আতংকিত জনতাক মদগৰ্বী পাকিস্তানে পুঞ্চত থকা শিখ সম্প্ৰদায়ৰ উপাসনা স্থলীবোৰ এৰিলে আক্ৰমণৰ তালিকাৰ পৰা উপাসনাস্থলীটো আক্ৰমণৰ পাছতেই গৰজি উঠিছে শিখ সমাজ দেশৰ সেনা প্ৰতিশোধ লোৱাৰ দাবী শিখ সমাজৰ ਹੈਫਾਜ਼ਰਡਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਉਲ ਉਲੂਮ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ খাতিত ভাৰতে কৰা আক্ৰমণৰ পাছতে নেগুৰত কুপ খোৱা হাপ হৈ পৰিছে পাকিস্তান यही कहेंगे कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था तो लेकिन जो आप कर रहे हो आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया वो बताओगे कि वहाँ कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ कहाँ साजिश हुई तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किया है पाकिस्तान में ইতিমধ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰই পাক সেনাৰ নিন্দনীয় কাণ্ডৰ পাছত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে কি ৰূপ লয় লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
ব্ৰেকিং নিউজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আগন্তুক পদক্ষেপক লৈ বৈঠকত আলোচনা পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰিছে সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে হয়তো আগন্তুক পদক্ষেপক লৈ বৈঠকত আলোচনা চলি আছে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অমানসিক আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ভিতৰত থকা সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি কপটীয়া পাকিস্তানে চলালে গুলী বিস্ফোৰণ কৰিলে গোলা বুধবাৰে গভীৰ নিশা পাক সেনাই চলালে আক্ৰমণ সীমান্তত মৃত্যুৰ কিৰিলি ভাৰতৰ ভূমিত পাক সেনাৰ কাপুৰুষালি পাক সেনাৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ ভাৰতীয় সেনা জোৱান শিশু আৰু মহিলাকো নেৰিলে পাখণ্ড পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অমানসিক আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ ভিতৰত থকা সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি কপটীয়া পাকিস্তানে চলালে গুলী বিস্ফোৰণ কৰিলে গোলা বুধবাৰে গভীৰ নিশা পাক সেনাই চলালে আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ গোলা বৰ্ষণত প্ৰাণ দিলে লেন্সনায়ক দিনেশ কুমাৰে ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ৰণোৎমাদ পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত নিহত হল ভাৰত মাতৃৰ আধা ডজনতকৈও অধিক সন্তান নিজা ঘৰৰ ভিতৰতে প্ৰাণ গল বিভিন্নজনৰ পুলৱামাৰ প্ৰতিশোধ স্বৰূপে পাক অধিকৃত বালাকোটত ভাৰতে চলাইছিল অপাৰেশ্যন এই অপাৰেশ্যনৰ পাছতে পুৰণি পুঞ্চ চহৰৰ বাহিৰত পৰিল পাকিস্তানী গোলা পুঞ্চত বাস কৰা শিখ সম্প্ৰদায়ৰ 5 গৰাকীৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ক্ষতি সাধন হল শিখসকলৰ গুৰুদ্বাৰাৰো পুঞ্চ চহৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কান্দো পাকিস্তানৰ চুৰৰ দৰে আক্ৰমণে প্ৰাণ লোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ এতিয়া না জল না থল অৱস্থা लेकिन पहली बार हमने देखा कि पुंछ शहर को टारगेट किया गया और एक बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें चली गईं और कुछ मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया गया और ये हमारा इदारा जिसमें मैं खड़ा हूँ जामे ज़िया-उल-उलूम पुंछ इसकी एक इमारत पर भी एक गोला गिरा और जिसकी वजह से हमारे जामिया के एक उस्ताद जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल था और बहुत ही शरीफ आदमी थे और उनके 6 बच्चे हैं कल जब ये हादसा हुआ तो उनके 6 बच्चे यहीं मौजूद थे वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे मैं वो बयान नहीं कर सकता বিস্ফোৰণত নিচিহ্ন হৈ পৰিছে সকলো ঘৰ দুৱাৰ অট্টালিকা পৰিণত হৈছে ধ্বংসস্তূপ নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত আছে কণমানি শিশু পাতকি পাকিস্তানে আক্ৰমণৰ পৰা বাদ নিদিলে শিশু মহিলা গোলাবৰ্ষণত চিৰাচিৰ 2 ভাই ভনীৰ শৰীৰ মৃত্যু হল 14 বছৰীয়া জয়া খান 12 বছৰীয়া জয় খান গোলাবৰ্ষণত আঘাতপ্ৰাপ্ত পিতৃ ৰমিজ খান পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা অৱস্থাতে প্ৰাণ গল 2 বিক্ৰেতাৰ সিন্ডিকেট চকত গোলা পৰি মৃত্যু অমৃত সিং ৰঞ্জিত সিঙৰ ধৰ্মীয় সংগীত গোৱা অমৃকে নিজৰ আসনত বহিবলৈ নাপাওঁতেই প্ৰাণ গলে পাক সেনাই কাজী মহল্লাত প্ৰাণ গল 7 বছৰীয়া মৰিয়াম খাতুনৰ এলচিৰ সিপাৰৰ পৰা অহা বাৰুদে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে ভগ্নী ইৰাম নাজক তুংগুজ এলেকাত প্ৰাণ গল
13 বছৰীয়া বিহান ভাৰ্গৱৰ মেন ধৰাৰ মানকোটেতো নিহত পিতৃসহ কন্যা বলবিন্দৰ কৌৰৰ সৈতে নিহত হ'ল 12 বছৰীয়া কন্যা ৰবীন্দৰ কৌৰ পাকিস্তানৰ অতপালিত কান্দোনৰ ৰুল দিছে ভাৰতভূমি ভাৰতীয় সেনাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে পাক সেনাৰ আক্ৰমণৰ কথা শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই নিশ্চিতি দিছে অন্ত পৰা নাই অপাৰেশ্যন সিন্ধু পাক সেনাৰ এই তৎপৰতা আৰু ভাৰতীয় লোকৰ কান্দোনৰ উত্তৰ ভাৰতীয় সেনাই কিদৰে দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় News Desk, News18 Assam Northeast. সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰে বিশ্বত কুখ্যাতি অৰ্জা মৌলানা মাছুদ আজহাৰৰ মৃত্যু ভাৰতৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত মাছুদ আজহাৰৰ ভাতৃ নিধন হোৱাৰ খবৰত উৎফুল্লিত বিশ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী জনতা অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰত মৃত আব্দুল ৰ'জ আজহাৰ মৌলানা মাছুদ আজহাৰৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ আব্দুল ৰ'জ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰত উৎফুল্লিত বিশ্ব ভাৰতৰ জেলত মাছুদ আজহাৰ বন্দী হৈ থাকোঁতে সক্ৰিয় হৈছিল ভায়েক আব্দুল ৰ'জ আজহাৰ 1999 চনৰ 24 ডিচেম্বৰত কাঠমাণ্ডুলৈ উৰা পৰা ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্সৰ IC-814 বিমানখন হাইজেক কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আব্দুল ৰ'জ আজহাৰে 25 ডিচেম্বৰত আফগানিস্তানৰ কান্দাহাৰ বিমানবন্দৰত অপহৃত বিমানখন অৱতৰণ কৰি দৰদাম আৰম্ভ কৰিছিল আব্দুল ৰ'জ আজহাৰে নেতৃত্ব দিয়া 5 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 5টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 8 দিন ধৰি বন্দী কৰি ৰাখিছিল বিমানখনৰ 179 গৰাকী যাত্ৰীৰ লগতে 11 জন ক্ৰু মেম্বাৰক 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ মাছুদ আজহাৰৰ মুক্তিৰ দাবীত অটল হৈ আছিল হৰকত উল মুজাহিদিনৰ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা আব্দুল ৰ'জ আজহাৰৰ বাৰম্বাৰ দাবীৰ বাবে বাধ্য হৈ ভাৰত চৰকাৰে মুকলাই দিব লগা হৈছিল কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী মৌলানা মাছুদ আজহাৰক তাৰ পাছতে ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্সৰ IC-814 বিমানখনৰ 190 জন লোকক মুকলি কৰি আঁতৰি গৈছিল আব্দুল ৰ'জ আজহাৰ এণ্ড কোম্পানী কান্দাহাৰ কাণ্ডৰ পাছত 2001 চনৰ 13 ডিচেম্বৰত মাছুদ আজহাৰৰ নিৰ্দেশত সংঘটিত হৈছিল সংসদ ভৱন আক্ৰমণ তাৰ কিছুদিন পাছতে 2002 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ পাছত আব্দুল ৰ'জ আজহাৰে শিৰচ্ছেদ কৰিছিল ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ আমেৰিকান সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লক কৰাচীত ইহুদী সাংবাদিকগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে আব্দুল ৰ'জ আজহাৰক কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছিল আমেৰিকাই তাৰ পাছতো ককায়েকৰ সৈতে মিলি ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ কামত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছিল আব্দুল ৰ'জ আজহাৰে পাকিস্তানৰ বাহৱালপুৰত থকা লস্কৰী তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ককায়েক ভায়েকে চলাই গৈছিল এটাৰ পাছত আনটো ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ পাছে বুধবাৰে পুৱতে নিশা 1:05 ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বোমাত উৰি গ'ল বাহৱালপুৰত থকা লস্কৰী তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল মাছুদ আজহাৰৰ পৰিয়ালৰ 10 জন সদস্যৰ লগতে 4 গৰাকী সহকাৰী সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকতে মাছুদ আজহাৰৰ সৰু ভায়েক আব্দুল ৰ'জ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে চোৰাংচোৱাই সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা আব্দুল ৰ'জ আজহাৰৰ মৃত্যুত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধিতা কৰা বিশ্বৰ প্ৰতিজন লোকে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast ভাৰতীয় সেনাৰ পৰাক্ৰমত নিৰাপদ হৈ ৰল ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গ পাকিস্তানৰ কুটাঘাটৰ যাতে চিকাৰ নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে ভাৰতীয় সেনা যাৰ বাবে 10 মেলৈ দেশত সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 27টা বিমানবন্দৰ ভাৰত পাকিস্তান যুঁজত প্ৰকাশ্য হ'ল ভাৰতৰ নৌ আৰু বায়ু সেনাৰ পৰাক্ৰম পাকিস্তানে বিন্দু মাত্ৰ ভূত নোপোৱাকৈ পাক অধ্যুষিত এলেকাত ভাৰতৰ জংগী আক্ৰমণ কিন্তু পাকিস্তানৰ হাজাৰ চেষ্টাটো নিৰাপদ হৈ ৰল ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গ ভাৰতৰ আকাশৰ বতাহ অলপো লৰাব নোৱাৰাকৈ দেশে গঢ়ি তুলিছে অভেদ্য দুৰ্গ
পিছে তাৰ মাজতো দেশৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাক লৈ সষ্টম দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ পাকিস্তানে পুনৰ আক্ৰমণ চলাব পাৰে বুলি আশংকা কৰি দেশৰ প্ৰতিটো বিভাগলৈকে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতাৰ নিৰ্দেশ পাকিস্তানী কুটাঘাটৰ চিকাৰ যাতে হবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে দেশত সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ২৭টা বিমানবন্দৰ বাতিল কৰা হৈছে ৩০০ৰো অধিক বিমান 10 মেলৈকে জাৰি হোৱাকৈ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে নটা अब अभी तक जो डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से मई 10 तक ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 21 एयरपोर्ट्स बंद रहेगा जी कितनी फ्लाइट्स इसमें इंटरनेशनल सारा फ्लाइट्स जो भी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड था इस लोकेशंस पे सारा फ्लाइट्स बंद हुआ एयरपोर्ट को पूरी तरह सील किया कोई अंदर नहीं पूरा सील कर दिया गया है कोई अंदर नहीं जाएगा ओनली सिक्योरिटी पर्सनल एंड स्टाफ कोई एंट्री करेगा तो लोगों के लिए क्या मैसेज है जो लोग बाहर मैसेज यही है जी जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो ही जाएगा वैसे तब तक जो डिसीजन लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका हम पालना करेंगे अभी तक जो डिसीजन है वो मई 10 तक सारा एयरपोर्ट्स बंद रहेगा বন্ধ হোৱা বিমানবন্দৰসমূহৰ ভিতৰত আছে লেহ শ্ৰীনগৰ জম্মু অমৃতসৰ পঠানকোট চণ্ডীগড় যোধপুৰ জয়সলমেৰ জামনগৰ ভটিণ্ডা ভুজ ধৰ্মশালা শিমলা ৰাজকোট পৰবন্দৰ বিকানেৰ হিন্দন কিষণগড় कंदला ग्वालियर केशर भुंटार गगल लुधियाना हलवारा मुंद्रा और पटियाला विमानबंदर 10 মেলৈকে এই বিমানবন্দৰসমূহত প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে এই বিমানবন্দৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে বাতিল কৰা হৈছে বহু বিমান সেৱা শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি 10 মে পৰ্যন্ত প্ৰায় 300 বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো স্পাইচ জেটে নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে বাতিল হোৱা বিমানসমূহৰ সূচী আনকি বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কোনবোৰ বিমান ক'ত আছে সেই সকলো তথ্য সুনিশ্চিত হ'বলৈ যাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যিবোৰ বিমানৰ আসন আগতীয়াকৈ বুকিং কৰা হৈছিল সেই সকলোবোৰৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ বিমান সংস্থাই যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঠায়ে ঠায়ে বাতিল কৰা হৈছে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ লগতে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰতো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰেকিং নিউজ আইপিএলৰ এখন মেচৰ স্থান হলনি আইপিএলৰ 61 সংখ্যক খেলখন আহমেদাবাদলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মেচখনৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰা স্থান আছিল ধৰমশালা পাঞ্জাব কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত আছিল খেলখন 11 মেত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত মেচখন হ'ব বিয়লি 3:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব মেচখন পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আইপিএলৰ এখন মেচৰ স্থান হলনি কৰা হৈছে আইপিএলৰ 61 সংখ্যক খেলখন আহমেদাবাদলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মেচখনৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰা স্থান আছিল ধৰমশালা পাঞ্জাব কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত আছে খেলখন 11 মেত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত হ'ব মেচখন বিয়লি 3:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব মেচখন ভাৰতত নিৰ্মিত মানৱবিহীন ড্ৰোনে টছনছ কৰিলে পাক সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি বেংগালুৰুত নিৰ্মাণ হৈছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত ব্যৱহাৰ হোৱা মানৱবিহীন ড্ৰোন আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত সকলো সুবিধাই আছে এই ড্ৰোনত অতি কম শব্দৰ বাবে শত্ৰুপক্ষৰ অজ্ঞাতে কম উচ্চতাৰ পৰাই ড্ৰোনখনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে গোপন তথ্য অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সফলতাৰ আঁৰত দেশীয় ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বিশ্বত খলকনি তুলিছে ভাৰতৰ মানৱবিহীন ড্ৰোনে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছত চৰ্চা ভাৰতৰ মানৱবিহীন ড্ৰোন দেশত নিৰ্মিত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰে চিৰবৈৰী পাকিস্তানক এশিকনি দিলে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে দেশত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিল ভাৰতত নিৰ্মিত মানৱবিহীন ড্ৰোনৰ বেংগালুৰুত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই আত্মঘাতী ড্ৰোন আলফা ডিজাইন কৰা এই ড্ৰোনত সংযুক্ত কৰা হৈছে এলভিছ সিকিউৰিটি সিস্টেমছ পশ্চিম বেংগালুৰুৰ এখন ঔদ্যোগিক বাগিচাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই আত্মঘাতী ড্ৰোন
পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য বিচাৰি উলিয়াই আক্ৰমণ কৰা এই মানৱবিহীন ড্ৰোনেই আছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ অংশ 100 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ কাম কৰে এই ড্ৰোনে এই ড্ৰোনখনৰ বহন ক্ষমতা 10 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম হৈ থকাৰ সময়ত ড্ৰোনখনৰ শব্দ অতি কম হোৱা বাবে কম উচ্চতাৰ পৰাই ড্ৰোনখনে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে সকলো গোপন তথ্য দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ নিখুঁত আক্ৰমণৰ বাবে সক্ষম এই ড্ৰোন মানৱবিহীন বিমানৰ দৰে উৰণ ক্ষমতা থকা ড্ৰোনখনৰ আঘাত মিছাইলৰ দৰে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক সুবিধাযুক্ত ড্ৰোনখনে নিৰ্ভৰযোগ্য স্থানত নিখুঁত আঘাত হানিব পাৰে লটাৰিং মিউনিশ্যন সিস্টেমৰ এই স্কাই ষ্ট্ৰাইকাৰ আত্মঘাতী ড্ৰোনসমূহক ফিউজেছত স্থাপন কৰা ৱাৰহেডৰ সহায়ত অপাৰেটৰে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বিচাৰি উলিয়াই আঘাত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে এই কম খৰচী ড্ৰোনখন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ পৰা সুদৰ্শন চক্ৰ হৈ দেশৰ সুৰক্ষা S-400 ৰাছিয়াত নিৰ্মিত S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে মাজ আকাশতে ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানৰ ড্ৰোন আৰু মিছাইল উফৰি গ'ল পাকিস্তানৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ সুদৰ্শন চক্ৰ হৈ দেশক সুৰক্ষা S-400 ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম S-400 ৰাছিয়াত নিৰ্মিত S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে উফৰাই দিলে ভাৰতৰ 7খন ঠাইত পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ উত্তৰ আৰু পশ্চিম সীমান্তত পাকিস্তানৰ মিছাইল আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণ উফৰাই বৰ্মৰ দৰে দেশমাতৃৰ সুৰক্ষা দিলে S-400 বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিনিশা অৱন্তিপুৰা শ্ৰীনগৰ পাঠানকোট অমৃতসৰ লুধিয়ানা ভুজত মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম গভীৰ নিদ্ৰাত থকাৰ বিপৰীতে সদা সতৰ্ক হৈ আছিল সুদৰ্শন চক্ৰখ্যাত S-400 পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আগশাৰীৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম হিচাপে সুনাম আছে S-400 2021 চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সামিল হৈছিল ৰাছিয়াত নিৰ্মিত এই S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম 600 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে শত্ৰুৰ মিছাইল এয়াৰক্ৰাফ্ট আৰু ড্ৰোনৰ গতিবিধি ধৰা পেলাব পাৰে S-400 400 কিলোমিটাৰ আঁতৰত S-400 ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে শত্ৰুৰ মিছাইল এয়াৰক্ৰাফ্ট কিংবা ড্ৰোন ভাৰতীয় সেনাই S-400 বিহু ৰচিছে সীমান্ত এন্টি এক্সেছ আৰু এৰিয়া ডিনাইল জোন তৈয়াৰ কৰি S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতিহত কৰিলে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ সীমান্তৰ বহু ভিতৰলৈ হানিত দৃষ্টি ৰাখি সদা সষ্টম হৈ আছে S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমৰ শক্তিশালী ৰাডাৰ ৰাছিয়াত নিৰ্মিত S-400 এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমেৰে যিকোনো দেশৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ উফৰাই দিয়াৰ ক্ষমতা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মক ড্ৰিল আৰু ইংলেণ্ডৰ সৈতে বেহা বেপাৰৰ কথা দিল্লী ব্যস্ত থকা বুলি পাকিস্তানে ভাবি থকাৰ সময়তে হঠাৎ আৰম্ভ হ'ল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ স্কাল্প আৰু হেমাৰৰ আঘাতত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ পাঠশালা 9 ঠাইত আঘাত হানি যুদ্ধ বিমানৰ বুকুচাত উঠি দেশলৈ উভতি আহিল ভাৰতীয় ক্ষেপণাস্ত্ৰ সিন্দুৰৰ সফলতা পাকিস্তানে চাই থাকোঁতে ধূলিত মিহলি হৈ গ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা ঘাটি শ্বপিছৰ নিচিনাকৈ সজোৱা সামগ্ৰীৰ দৰে হৈ থাকে পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা ঘাটি তছনছ কৰি ভাৰতীয় সেনা উভতি অহাৰ পাছতহে সাৰ পালে পাকিস্তানৰ সেনাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তেতিয়ালৈ সিন্দুৰৰ সফলতাৰ গৰ্ভত উফন্দি উঠিছিল প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বুকু কিন্তু ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ শংকাত পাকিস্তানে অভূতপূৰ্ব প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ পাছতো কেনেকৈ সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ইয়াৰ আঁৰত আছে দিল্লীৰ বাগি দিয়াৰ ক্ষমতা সোমবাৰে
দেশজুৰি মক ড্ৰিল আৰু ব্লেকআউটৰ ঘোষণা কৰিছিল দিল্লীয়ে। ব্লেকআউটৰ আৰু মক ড্ৰিল সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত দিল্লীয়ে আক্ৰমণ চলাব বুলি নিশ্চিত হ'ল পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা। আনফালে মঙলবাৰে পুৱা ইংলেণ্ডৰ সৈতে শুল্কবিহীন বাণিজ্যৰ চুক্তি সম্পন্ন কৰি পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱাত আন এবাৰ বাগি দিলে দিল্লীয়ে। ইংলেণ্ডৰ সৈতে বেহা বেপাৰৰ কথাত দিল্লী ব্যস্ত থকা বুলি পাকিস্তানে ভাবি থকাৰ সময়তে হঠাৎ আৰম্ভ হ'ল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। মঙলবাৰে মাজনিশা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী সেনা আৰু চোৰাংচোৱা খোৱাপাতিত পৰি থাকোঁতে কাশ্মীৰৰ আকাশ চানি ধৰিলে ভাৰতৰ যুদ্ধ বিমানে। মাত্ৰ ২৫ মিনিটত ধ্বংস হৈ গ'ল বাহালপুৰ, মুৰিডকে, গুলপুৰ, ভীমবৰ, চক, আমৰু, বাঘ, কোটলি, শিয়ালকোট আৰু মুজফ্ফৰবাদৰ ৯টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি। স্কাল্প আৰু হেমাৰৰ আঘাতত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ পাঠশালা। ৪৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ লক্ষ্য ভেদ কৰিব পৰা স্কাল্পত আছে ৩ ধৰণৰ নেভিগেশ্যন ছিষ্টেম, যাৰ বাবে লক্ষ্য বস্তুত নিখুঁত আক্ৰমণ চলাব পাৰে স্কাল্পে। নিশাৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ বতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি স্কাল্প ক্ষেপণাস্ত্ৰ। স্কাল্পৰ এটা আঘাতত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যায় মাটিৰ তলৰ বাংকাৰ। লক্ষ্যবস্তুৰ কাষ পোৱা মাত্ৰকে সক্ৰিয় হৈ উঠে স্কাল্পত সংযোজিত ইনফ্ৰাৰেড ইমেজিং ছিষ্টেম, যাৰ বাবে স্কাল্পে নিজে নিজে চিনাক্ত কৰিব পাৰে লক্ষ্যবস্তু। পূৰ্বে নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা লক্ষ্যবস্তুৰ দৰে টাৰ্গেট দেখিলেই স্কাল্পে আৰম্ভ কৰে ধ্বংসলীলা। ৰাডাৰ আৰু জামাৰে ধৰা পেলোৱাৰ পূৰ্বে লক্ষ্যত আঘাত কৰি শেষ কৰিব পাৰে স্কাল্প ক্ষেপণাস্ত্ৰই। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত স্কাল্পৰ সৈতে ভাৰতে ব্যৱহাৰ কৰিলে হাইলি এজাইল মডুলাৰ মিউনিশ্যন এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ বা হেমাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ। গ্লাইড বোমা নামে জনাজাত হেমাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফ্ৰান্সত। স্থিৰ আৰু চলমান দুয়োবিধ লক্ষ্যক নিৰ্ভুল আঘাত হানিব পৰা ক্ষমতাৰ বাবে দেশ বিদেশৰ সেনাৰ মাজত জনপ্ৰিয় হেমাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ। মঙলবাৰে মাজনিশা GPS, ইনফ্ৰাৰেড ইমেজিং আৰু লেজাৰ টাৰ্গেটিঙৰ নিৰ্দেশ পোৱা মাত্ৰকে পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ ৯ ঠাইত আঘাত হানি যুদ্ধ বিমানৰ বুকুচাত উঠি দেশলৈ উভতি আহিল হেমাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া তথা জোৱানসকললৈ আহিছে ফোন। প্ৰাক্তন সেনাসকলক সোধা হৈছে, আপুনি সুস্থ হৈ আছেনে, যুদ্ধলৈ যাবলৈ সাজুনে? অসমৰো এজন প্ৰাক্তন সেনালৈ আহিল ফোন। আকৌ যদি যাব লাগে পাক সীমান্তলৈ, লুইত পাৰৰ ডেকা বন্ধু কেতিয়াও নাথাকে ৰৈ। মাতিলেই যাবলৈ সাজু লুইত পাৰৰ ডেকা কুলেন গগৈ। যিটো আজি ভাৰতৰ লগত যিটো আজি পৰিস্থিতি হৈছে, সেই তাৰ বাবে মই যাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছোঁ, যাতে কোনোবা নিৰ্দিষ্ট স্থানত মোক গৈ উপস্থিত হ'বলৈ আৰু যোগ দিবলৈ যাতে মোক মোলৈ আদেশ আহে, মই তালৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আপুনি যুদ্ধলৈ যাবলৈ সাজুনে? প্ৰাক্তন সেনালৈ আহিছে ফোন কল। দেশৰ জৰুৰী পৰিস্থিতি সেনা শক্তি সবল কৰিবলৈ প্ৰাক্তন সেনা জোৱানলৈও আহিছে কঁকালত টঙালি বন্ধাৰ আহ্বান। তেনে এক ফোন কলেই লাভ কৰিছে নাহৰকটীয়াৰ বাঘমৰা গাঁৱৰ কুলেন গগৈয়ে। 1986 চনত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত যোগ দি 2007 চনত কুলেন গগৈয়ে লৈছিল অৱসৰ। 20 বছৰতে সেনা বাহিনীত দক্ষতাৰে সেৱা কৰা কুলেন গগৈয়ে পেৰাট্ৰুপাৰ হিচাপে NSGটো নিযুক্ত হৈছিল। শেহতীয়াকৈ মাতৃ বিয়োগ ঘটিছে যদিও দেশৰ আহ্বানত যুঁজলৈ সাজু থকা বুলি ঘোষণা কুলেন গগৈৰ। মাতৃৰ বিয়োগ ঘটাত মোৰ দুখ লাগিছে খুব, কিন্তু মাতৃভূমি যিহেতু মোৰ মাতৃতকৈও ডাঙৰ বুলি মই ভাবোঁ। হিন্দী দেখাৰ কথা আছে, আমাক ফৌজত শিকাই এইবিলাক, মাতৃভূমি মা সে মহান হয় বুলি কয়, আৰু মই সেই কথাটো সাৰোগত কৰি মই মানে সেই বস্তুটো সাৰোগত কৰোঁ। মই সেই বস্তু মাতৃ বিয়োগৰ পিছত পৰিয়াললৈ সুখৰ পৰিৱেশ নামি আহিলেও দেশৰ স্বাৰ্থত স্বামীক যুঁজলৈ হাঁহিমুখে পঠিয়াবলৈ সাজু কুলেনৰ পত্নীও। যাম যদি কয় দেশৰ কাৰণে মই যাবলৈ দিম,
আৰু সবৰে দেশৰ কাৰণে ধৰ মোৰ ছোৱালী এজনী আছে কিজানি সবৰে হ'ব নেকি হেতুহে মোৰ ভয় আছে সেইকাৰণে মই আজিও গলে আজিও যাক একো নাই ইফালে দেশত হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে দেশবাসীক সাজু থকাৰ আহ্বান চৰকাৰৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সক্ষম হৈ থাকিবলৈ ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু সক্ষম হৈ আছে আমাৰ সেনা সক্ষম হৈ আছে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় উত্তৰ পূবতো দেশৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত সেনা জোৱানৰ গতিবিধি বা প্ৰশিক্ষণ থকা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে একাংশ সেনা বিষয়াই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়াৰে সৈতে দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিও সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱা আছো মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোছ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱা আছো মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সোৱাদে ভৰা ঘিৰে সুবাস লংতৰাই কি ভাল খাবলৈ বিশুদ্ধ ঘিৰ আবেগ ভৰা লংতৰাই অপূৰ্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভৰা ঘিৰে আহা গৰুৰ ঘি প্ৰিয় আমাৰ লংতৰাই ইয়াকে বোলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘিৰ নাম কলে বুজাও লংতৰাই লংতৰাই সদায় খাবলৈ মন যায় লংতৰাই 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 কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱা আছো মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল বৃহৎ দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ অনুশীলন আত্মৰক্ষা কৌশল আক্ৰমণৰ আসন্ন যুদ্ধৰ বাবে দেশ সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে আত্মৰক্ষাৰ আখৰা দৃশ্য এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক'ত কেনেকৈ যুদ্ধৰ সময়ত জনতা থাকিব লাগিব তাকেই প্ৰদৰ্শন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে নিখুঁতকৈ শান্ত পৰিৱেশত চলিল মক ড্ৰিল কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ গেংটকতো চলিল মক ড্ৰিল যুদ্ধৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিৰুদ্ধে সচেতন কৰা হৈছে সাধাৰণ জনতা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো চলিল অনুশীলন
মহানগৰী 10th APBNে এইদৰে প্ৰদান কৰিলে প্ৰশিক্ষণ। দুৰ্যোগ সন্মুখত ভাৰতে নিজৰ শক্তি এই মুহূৰ্তত প্ৰদৰ্শন কৰিলেও কিন্তু কি সময়ত কি পৰিস্থিতি কোনফালে গতি কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে তাৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা কৰিয়ে আমি সেই প্ৰতিটো ক্ষণ আমি মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আমি এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ থাকিব লাগিব। যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি এটা সন্মুখীন হোৱাটো বৰ আমি শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, মানকাছৰতো একেই অনুশীলন। তেজপুৰ, বঙাইগাঁৱতো চলিল আত্মৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি। এইদৰে এতিয়া তুংগত চলিছে প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত মুখ্যম আঘাত সাৰি ভাৰতবৰ্ষই কঠোৰ সকিয়নি দিছে পাকিস্তান। তথাপিও সাজু কৰা হৈছে দেশৰ জনতা। অকৰা মৈত উঠা পাকিস্তানে যদি ৰং বদলায় তেন্তে দিয়া হ'ব সমুচিত উত্তৰ। সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব দেশৰ জনগণক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰৰ পিছত পাকিস্তানত হাহাকাৰ। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে UNSCৰ দ্বাৰস্থ পাকিস্তান। পিছে সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া পাকিস্তান বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰায় নিঃসংগ। কপটীয়া দুই এখন দেশৰ বাহিৰে প্ৰায়ভাগে ভাৰতৰ পক্ষত থিয় দিছে। সন্ত্ৰাসবাদীসকলক এটা কঠোৰ বাৰ্তা দিয়া জৰুৰী আছিল বুলি মন্তব্য কৰি ভাৰতৰ অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰক ইজৰাইলে স্পষ্টকৈ আগবঢ়ালে পূৰ্ণ সমৰ্থন। First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message from India to the rest of the world, definitely from your friend Israel. This is something which is essential to send a message to the terrorists. That was an action of self-defense. পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক হাৰ পানী যোগাই ভাৰতৰ সীমান্ত অশান্ত কৰি তোলাত বহুদিনৰ পৰাই অৰিহণা যোগাই আহিছিল। অৰ্থনৈতিকভাৱে বিধ্বস্ত দেশখনত সন্ত্ৰাসবাদক পৃষ্ঠপোষকতা দি আহিলেও বাকী দিশবোৰত চূড়ান্তভাৱে বিফল দেশখনত। দেশখনৰ শক্তি ইমানেই পুতৌ লগা যে ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ সময়ত বিফল প্ৰতিপন্ন হ'ল পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। চীনৰ পৰা আমদানি কৰা ৰাডাৰে ব্যৰ্থ কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ। 2019তো পাকিস্তানে ব্যৰ্থ কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতৰ বিমান আক্ৰমণ। 2022ৰ ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৰ্থ কৰিব পৰা নাছিল পাকিস্তানৰ ৰাডাৰে। আনহাতে অপাৰেশ্যন সিন্ধুৰৰ পাছতে ভাৰতে সক্ৰিয় কৰিলে S-400 আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা। ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গৰে হ'ব পৰা যিকোনো আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাত সক্ষম ৰাছিয়াই ভাৰতক যোগান ধৰা এই S-400 2018ৰ অক্টোবৰৰ চুক্তি অনুসৰি ভাৰতে লাভ কৰিছে বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিশালী এই বিমান আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা। ইফালে যি সময়ত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশৰ সঁহাৰি সমৰ্থনেৰে ভাৰতে অৰ্থনৈতিক বিকাশক সবল খোজ দি আগবাঢ়ি গৈ আছে, সেই সময়ত পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছে বহুকেইখন দেশে। আনকি ভাৰতৰ পিছতে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গো পৰিহাৰ কৰিছে বহুকেইখন দেশে। ইয়াৰ বাবেই প্ৰায় বিমান শূন্য হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ ওপৰৰ আকাশমাৰ্গ। পানীৰ সোঁত বন্ধ কৰি ভাৰতে জলযুদ্ধ ঘোষণাৰ পিছত দিশহাৰা হৈ পৰিছিল পাকিস্তান। এতিয়া নভোপথতো বাধা অহাত পাকিস্তানৰ বাবে আহিব পাৰে আন বহু দুৰ্যোগ। ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে সতৰ্কতাৰ বাবে কেইবাটাও পশ্চিমীয়া বিমান সংস্থাই বন্ধ কৰিলে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গৰ ব্যৱহাৰ। যোৱা দুদিনত ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজ, ছুইছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰলাইন্স, এয়াৰ ফ্ৰান্স, ইটালীৰ ITA এয়াৰৱেজকে ধৰি ইউৰোপৰ কেইবাটাও বিমান সংস্থাসমূহে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ ত্যাগ কৰি সলনি কৰিছে উৰণ পথ। পাকিস্তান অসামৰিক বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰা বিমান সংস্থাসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে অভাৰফ্লাইট মাচুল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাসমূহে বিমানৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ লগে লগে পাকিস্তানে মাহিলী স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট
আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ 22 এপ্ৰিল তাৰিখে পেহেলগামত পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানৰ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যি জঘন্য বৰ্বৰ নিশংস কাপুৰখালি দেখুৱাই এই হত্যালীলা চলাইছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত যে পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টাকৈ ঘাটি ধ্বংস কৰিছিল ভাৰতে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰিস্থিতি যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে ভাৰতে কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ দেশে ঘোষণা কৰিছিল যে আমি কেৱল মাত্ৰ আমাৰ দেশৰ ওপৰত উৎপীড়ন আক্ৰমণ চলাই থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসামৰিক লোক সৈন্য বাহিনী অৰ্থনৈতিক কথা আক্ৰমণ কৰা নাই পাকিস্তানে তেতিয়াৰ পৰা এখন অসত্য মিথ্যাচাৰৰ যুঁজ আৰম্ভ কৰি আছিল দিনজুৰি তেওঁলোকে আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত অনামুছলিম বিশেষত শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল পুঞ্চ চহৰত থকা গুৰুদ্বাৰটো তেওঁলোকে গোলাবৰ্ষণ কৰি ধ্বংস কৰিছে কমপক্ষেও 4ৰ পৰা 5জন শিশুসহ নিহত হৈছে 16জনকৈ ভাৰতীয় নাগৰিক নিহত হৈছে য'ত 3টা শিশু আৰু 5গৰাকী মহিলা নিশংস আক্ৰমণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে য'ত আকৌ এবাৰ ধৰ্মৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে পাকিস্তান যে এখন সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰ পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ দেশত দ্বিতীয়টো চৰকাৰ স্পন্সৰ চৰকাৰী আক্ৰমণ চলায় আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰে পাকিস্তানে বিশ্বৰ সন্মুখত নিজকে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে চৰকাৰখনে যে সন্ত্ৰাসবাদী তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতত ভালেকেইটা আক্ৰমণ সংসদ ভৱন আক্ৰমণকে ধৰি এই আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত মাসুদ আজাহাৰ মৌলানা মাসুদ আজাহাৰ যাৰ সংগঠন জেইচি মহম্মদ যি কাশ্মীৰকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিংসাত্মক ঘটনা কৰিছে যাক কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ সৈতে মুকুলাই লৈ গৈছিল আৰু সেই কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ সৈতে মুকুলাই লৈ যোৱাৰ সেই সময়ত মাসুদ আজাহাৰ ভাৰতৰ কাৰাগাৰত আছিল আৰু এই কামৰ অন্যতম নেতৃত্বত আছিল ৰৌফ আজাহাৰ এই ৰৌফ আজাহাৰ জেইচি মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰোঁতে নিহত হৈছিল কালি ৰৌফ আজাহাৰৰ এই যে জানাজা অনুষ্ঠান হৈছিল তাত পাকিস্তানী সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে পাকিস্তানৰ তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰে সন্মান জনাই শেষ বিদায় জনাই পাকিস্তানী ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে তেওঁক জানাজা কৰিলে আৰু পাকিস্তানী সেনাৰ পাকিস্তানী চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিয়ে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোকে এই সন্ত্ৰাসবাদীসকলক সৈন্যবাহিনীৰ অংশ চৰকাৰৰ অংশ তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকৰ আক্ৰমণকাৰী এই জঘন্য ঘাতক বাহিনীৰ অংশৰূপে গণ্য কৰে আৰু সেই ধৰণৰ তেওঁলোকে মৰ্যাদা দিছে স্ক্ৰীনত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ বিদেশ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু আমাৰ দেশৰ সৈন্যবাহিনীৰ দুগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী মিলিটাৰী লিডাৰ কৰ্ণেল কুৰেশী আৰু উইং কমাণ্ডাৰ সিং দুগৰাকী মহিলা তেওঁলোকে যুৱ তেওঁলোকৰ বয়স আটাইতকৈ কম তেওঁলোকে সংবাদ মেল সংবোধন কৰিলে আৰু দুয়োগৰাকীয়ে আজি যি তথ্য দিলে তাৰ মূল তথ্যটো হ'ল যে কালি নিশা পাকিস্তানক কোৱাৰ পাছতো যে পাকিস্তানে যদি এই ঘটনাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি নকৰে এস্কেলেট নকৰে তেনেহ'লে ভাৰতে আৰু কোনো ধৰণৰ সংঘাত সৃষ্টি নকৰে আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবেহে কৰা হৈছিল কিন্তু পাকিস্তানে কালি নিশাৰ ভাগলৈ 14 নম্বৰ দিনৰ বাবে সিজ ফায়াৰ ভায়োলেশ্যন অৰ্থাৎ যুদ্ধবিৰতি আমাৰ পুৰণা যি তেওঁলোকৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চলি আছিল সেয়া 14 নিশাৰ বাবে 14 সংখ্যক নিশাৰ বাবে ভংগ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে পূৰ্বে সৰু অস্ত্ৰৰে লাইট ৱেপনছ লাইট আৰ্মছ ফায়াৰিং কৰি আছিল কালি নিশা তেওঁলোকে তাতকৈ ডাঙৰ আৰ্মছ আৰ্টিলাৰী ফায়াৰিং আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে ভাৰতেও সমানে এস্কেলেট কৰি ভাৰতেও মৰ্টাৰ আৰু আৰ্টিলাৰী ফায়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ভাৰতৰ 15খন চহৰ সীমান্তৱৰ্তী ভাৰতৰ 15খন মিলিটাৰীলি সামৰিকভাৱে কৌশলী স্থিতি থকা চহৰত সামৰিক আৰু অন্যান্য ঠাইত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এই আক্ৰমণ তেওঁলোকে ড্ৰোনেৰে তেওঁলোকে মিছাইল নিক্ষেপ কৰি আৰু অন্যান্য ধৰণৰ সীমান্তৱৰ্তী কূটকৌশলে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমাৰ দেশৰ শক্তিশালী বায়ু আকাশী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যাক সুদৰ্শন চক্ৰৰ তুলনা কৰি সুদৰ্শন নাম দিয়া হৈছে ইয়াৰ সহায়ত প্ৰতিটো আক্ৰমণ ইয়াক প্ৰতিহত কৰা হয় তথ্য প্ৰমাণ স্বৰূপে স্ক্ৰীনত দিছোঁ এইখিনি সামগ্ৰী চীনত নিৰ্মিত পাকিস্তানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যপাতি কৰা এইখিনি ধ্বংস কৰাৰ পাছত ভাৰতৰ ভূমিত খহি পৰিছিল আজি এয়া সকলো তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি ডিআৰডিঅ'ৰ বাবে ডিআৰডিঅ'লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অধিক ফৰেনচিক পৰীক্ষা ইত্যাদিৰ কাৰণে যিবোৰ আমি বিশ্বৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব পাৰিম কেনেকৈ পাকিস্তানে আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিবলৈ বৃহৎ বাৰণাসৰে পূৰ্ণাংগ এই এক আক্ৰমণ কৰিছে
আৰু ইয়াৰ বাবে সন্মুখৰ স্ক্ৰীনত আমাৰ এই যি ব্যৱস্থা আমাৰ যি অতি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা S-400 ব্যৱস্থা আমাৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে দুটা ইতিমধ্যে এই ধৰণৰ ঠাইত সফলতাৰে দুটা দিনত আমাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে এই ব্যৱস্থাই আৰু সৰ্বশেষ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে আজি যেহেতু এই আক্ৰমণ মানে প্ৰথম পেহেলগামৰ আক্ৰমণ ভাৰতে মাত্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিত আক্ৰমণ তেওঁলোকে নিশা মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে আৰু আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে আমি সমান মাত্ৰাত এস্কেলেট কৰিম আমি তাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিম পাকিস্তানে যি মাত্ৰালৈ বৃদ্ধি কৰে এইটো আমাৰ পূৰ্বে কৰা ঘোষণা আছিল গতিকে সেই মাত্ৰাত আজি পুৱা পাকিস্তানৰ মূল হৃদপিণ্ড স্বৰূপ ৰাৱলপিণ্ডিত এক বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰে ৰাৱলপিণ্ডি বিস্ফোৰণত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অতদিনৰ পৰা পলাতক হৈ থকা মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হাফিজ ছয়ীদৰ পুত্ৰ তেওঁ ৰাৱলপিণ্ডি ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰলৈ আহিছিল যিমান দূৰ সম্ভৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি বিবিধ অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু তাত বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ ফলত হাফিজ ছয়ীদৰ পুত্ৰৰ বডিগাৰ্ড যিজন অন্যতম ঘনিষ্ঠ আৰু এওঁৰ পুত্ৰ হাফিজ ছয়ীদ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ কাষত সদায় ফটোগ্ৰাফ ভিডিঅ'ত দেখা যায় নিহত হৈছে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে লাহোৰ এয়াৰপৰ্টৰ কাষত তেওঁলোকৰ যি ৰাডাৰ ছিষ্টেম আছিল তেওঁলোকৰ যি আকাশী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছিল এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা চাইনাৰ পৰা আমদানি কৰা চীনৰ পৰা আমদানি কৰা সেয়া বিস্ফোৰণ ঘটাই ধ্বংস কৰা হ'ল আৰু সেই দৃশ্যও আমি স্ক্ৰীনত দিলোঁ কৰাচীত বৃহৎ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে কৰাচীৰ আক্ৰমণৰ দৃশ্যও আমি স্ক্ৰীনত দিছোঁ তিনিটাকৈ বৃহৎ আক্ৰমণ কৰা হৈছে কিন্তু পাকিস্তান জন্ম হোৱাৰ পৰাই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা এখন দেশ মিথ্যাচাৰী দেশ আৰু পুনৰ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ পাকিস্তানত জিলাম আৰু নীলাম নদীৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা বান্ধত আমি আক্ৰমণ চলোৱা বুলি এটা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে আজি ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে সংবাদমেলত যে সেই আক্ৰমণ কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা সংঘটিত হোৱা নাই ভাৰত এই কথাত এই পৰ্যন্ত এটা কথাত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যে অসামৰিক লোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ তেনেধৰণৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই মাত্ৰ তেওঁলোকে যিমান পৰিমাণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব সমান মাত্ৰাত আমি উপযুক্ত আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম এই কথাটো আজি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে সামৰিক বাহিনীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা নাই আৰু কাইলৈ IMFৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং আছে IMFে আৰু FATFৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে ঋণ ভিক্ষা বিচাৰি পাকিস্তান চলি আছে বহুত দিনৰ পৰা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা খুব বেয়া কাইলৈ ভাৰতৰ হৈ এই বিষয়টো তেওঁলোকৰ যাতে অধিক গ্ৰাণ্ট বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ এই টকাৰেই তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদ চলি আছে তাৰ দাবী ভাৰতে উত্থাপন কৰিব কিন্তু কথাৰ সৰৰ পৰা এটা ধৰিব পৰা গৈছে যে IMFৰ পৰা হয়তো ইতিবাচক সদুত্তৰ নাপাবও পাৰে কাৰণ পাকিস্তানত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপলৈ পুঁজি গৈ থকাৰ পাছতো IMFে NSCT লৈছে বিশ্বৰ শীৰ্ষতম কেইবাটাও সংস্থা এই সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত দেখিছোঁ WHOৰ পৰা আমেৰিকা ওলাই আহিছে এনেধৰণৰ বহু সংস্থাই তেওঁলোকৰ মূল সমগ্ৰ বিশ্বত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ যি উদ্দেশ্যৰ পৰা ব্যতীত হৈছে IMFও সেই উদ্দেশ্যলৈ গৈছে নে নাই সেই বিষয়টোৰ ওপৰতো চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে চৰকাৰীভাৱে অৱশ্যে আমি এতিয়ালৈকে ছিগনেটৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি IMFক সন্মান সহকাৰে লৈ আমাৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও বিষয় আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাইলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আছে আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট এই সংগঠনটো হৈছে লস্কৰ-ই-তৈবা হাফিজ ছয়ীদতে তেওঁলোকে কাশ্মীৰী জনতাইহে সংগ্ৰাম কৰিছে জাতীয় কাশ্মীৰী জনতাইহে প্ৰতিৰোধ কৰিব নিচিনা বুলি কৈ কাশ্মীৰী জনতাৰ সংগঠন নিচিনাকৈ পাকিস্তানৰ ভূমিত পাকিস্তানৰ মানুহে গঠন কৰিছিল কাশ্মীৰী জনতাৰ নাম লৈ আৰু এই সংগঠনটো জড়িত আছিল তেওঁলোকে ঘটনাৰ দিনা 22 তাৰিখে প্ৰথম দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি বিবৃতি দিছিল 23 তাৰিখে বিবৃতি দিছিল 23 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত ভাৰতে সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ মজিয়াত সজোৰে এই সংগঠনটোৰ এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰি গৰিহণা প্ৰস্তাৱ দিবলৈ দাবী জনাওঁতে বিশ্বৰ এখন দেশে মাত্ৰ TRFৰ দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্টৰ নাম ল'বলৈ বিৰোধিতা কৰিছিল সেইখন দেশ আছিল পাকিস্তান আজি সংবাদমেলত স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি যি সময়ত এই অনুষ্ঠান কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত দেশত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে নিশা 9 বজাৰ পৰা 8 ঘণ্টাৰ বাবে আমাৰ দেশৰ সীমান্তৱৰ্তী চহৰ পঞ্জাবৰ গুৰুদাসপুৰত আজি সম্পূৰ্ণৰূপে বিজুলী কৰ্তন কৰা হ'ব ব্লেকআউট কৰা হ'ব সীমান্তত অতি সষ্টম কৰা হৈছে আৰু অপৰিচিত গোলাবৰ্ষণ কাশ্মীৰ সীমান্তত কেইবাঠাইতো হৈ আছে আৰু পাকিস্তানে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে কুটাঘাত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে গতিকে সীমান্তত আমাৰ সৈন্য আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী সকলো অভিযান আৰু সমুদ্ৰতো নৌসেনা সষ্টম হৈ আছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছে মই আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া ADGP পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিশেষ দীঘলীয়া দিন ধৰি ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়াৰূপে কৰ্মৰত আৰু আমাৰ বিশেষ শাখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা আছে মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে ব্ৰিগেডিয়াৰ বলেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে দীঘলীয়া দিন অভিজ্ঞতা আছে বিশেষত কাশ্মীৰ
পাঞ্জাব এই ক্ষেত্ৰসমূহত তেখেতে নিজে ইউনিটৰ নেতৃত্ব দিছে গতিকে বিস্তৰ অভিজ্ঞতা আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ কৰ্ণেল শইকীয়া ডাঙৰীয়া দীঘলীয়া দিন ধৰি সামৰিক অভিজ্ঞতা আছে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বায়ু সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডম্বৰুধৰ ডেকা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ ডম্বৰুধৰ ডেকা ডাঙৰীয়া বায়ু সেনাৰ পেৰাচুট ট্ৰেইনিং এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেখেত জড়িত হৈ আছিল আৰু 1971 চনৰ যি পূব পাকিস্তানত সামৰিক সংঘাত তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শ্বিলঙলৈ বদলি কৰি আনিছিল যাতে এই অঞ্চলটোত এই সামৰিক কাম কাজত তেখেতৰ অৰিহণা হ'ব পাৰে আৰু জামুগুৰিৰ পৰা মোৰ সৈতে সেনাবাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বীৰেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে বীৰেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনানায়ক দুলেন গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম মই প্ৰথমেই ব্ৰিগেডিয়াৰ বলেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আজি নিশা আকৌ চেষ্টা কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই কিন্তু চেষ্টা প্ৰতিহত হ'ব আমি 100% জানো আৰু যি মাত্ৰাত চেষ্টা কৰিব সেই মাত্ৰাত আমাৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ যৌথ সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে গোস্বামী ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ সেনাবাহিনী যিটো কাম কৰি দেখুৱালে 6 আৰু 7 মে ৰাতি যিটো মই ভাবোঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা বিৰল এটা এক্সাম্পল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে দেখুৱাইছে এনেকুৱা একে সময়তে 9টা লোকেশ্যনত 21টা কেম্প ধ্বংস কৰি তাৰে মিলিটেঞ্চিৰ মেইন বেকবোন ভাঙি পেলাইছে 6-7 তাৰিখে ৰাতি আৰু তাৰপিছত আৰু আমি সেইদিনাখন কোনোদিনে আৰু এইবিলাক কাৰ্য হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰা নাই আৰু কোনো চিভিলিয়ান বা কোনো মিলিটাৰী ষ্টেচন মানে আতংকবাদীবিলাকক বাদ দি বা সিহঁতৰ কেম্পবিলাকক বাদ দি কোনো এটা জেগাতেই আমি টাৰ্গেট কৰা নাই সেইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আৰু তাৰ বাবে মই আজি এজ এ ভাৰতীয় গৌৰৱান্বিত আৰু তাতোকৈ বেছি মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত 37 বছৰ চাকৰি কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেইটো লৈ মই আজি বহুতো গৌৰৱান্বিত আৰু এনেকুৱা এটা কাম কৰি দেখুৱাইছে তাৰ বাবে মই সেনাবাহিনীক মই চেলিউট কৰিছোঁ হেডছ অফ টু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু ইনক্লুডিং এয়াৰ ফ'ৰ্চ এণ্ড নেভি দ্য এণ্টায়াৰ ডিফেন্স ছাৰ্ভিচেছ মই তেওঁলোকক এটা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এটা বৰ গৌৰৱৰ কথা যে তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম কৰি দেখুৱাইছে তাৰপিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে এস্কেলেট হয়তো নহ'ব এইকাৰণে কাৰণ আমি কোনো মিলিটাৰী ষ্টেচন বা কোনো চিভিলিয়ানৰ আমি একো অনিষ্ট কৰা নাই আৰু আমি যিটোৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে এইটো আতংকবাদৰ বিষয়ে এগেইনষ্টে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিম আৰু এইটো এজ পাৰ ইউএন ৰিজলিউশ্যনতো কোৱা হৈছে যে 0 টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট টেৰৰিজম তাৰমানে যদি ক'ৰবাত কিবা আমি টেৰৰিজমৰ ভিক্টিম হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰোঁ এইটো ৰিজলিউশ্যনত আছে আৰু ইনডাইৰেক্টলি আৰু সেই হিচাপে কাম কৰা গৈছে আৰু তাতেই আমি আতংকবাদীসকলক যিসকলে এই আমাৰ পেহেলগামত এই কাণ্ডটো কৰিলে নিৰীহ মানুহকেইটাক 26টা মানুহক মৃত্যুৰ ঘাটলৈ পঠালে তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ দেশে দিলে সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যে বোধহয় আৰু আগত এস্কেলেট নহ'ব কাৰণ এস্কেলেট হ'লে তেওঁলোকৰো লোকচান আৰু একো লাভ নাই কিন্তু দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে এইটো এস্কেলেট কৰিবলৈ বাধ্য এই কাৰণেই সদায় সিহঁতে নিবিচাৰিলেও তাতে বিচৰা মানুহ বহুত আছে ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট যিবিলাক তাতে যিসকলে চৰকাৰ চলায় তেওঁলোকে এইটো নেৰিব আৰু সেইবিলাকেই নহয় ISI এটা মেইন সিহঁতে প্ৰেছাৰ দিয়ে সিহঁতেই গোটেই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা গভৰ্ণমেণ্ট চলায় গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা প্ৰেছাৰ আহিব আৰু প্ৰত্যুত্তৰ পৃথিৱীক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু এনেই পাকিস্তানৰ মানুহক মানে এটা সান্তনা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা কৰিব আৰু সেইটো 7 তাৰিখে নকৰি আজিৰ ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ 7-8 তাৰিখৰ ৰাতিৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে আৰু 15টা টাৰ্গেট তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই ৰাইট ফ্ৰম অৱন্তিপুৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জম্মুৰ পৰা ভুজলৈকে গুজৰাটৰ ভুজ পাঞ্জাব তাৰপিছতে গুজৰাট এই গোটেই এৰিয়া বৰ্ডাৰটোত যেটো ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰ সেই গোটেইটোতে তেওঁলোকে 15টা টাৰ্গেট 15টা চিটিক টাৰ্গেট কৰিলে আৰু তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিলোঁ আমি গোটেইকেইটাকে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি তেওঁলোকে যেটো এক্সপ্লোচিভ
বা মিজাইল যিটো আমাৰ ফালে টাৰ্গেট কৰিছিল তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিছিল সেই গোটেইবিলাককে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে আমি তাৰ ডেব্ৰিজবিলাক এতিয়াও পৰি আছে আৰু কিছুমান চেনেলটো আহি আছে যে তেওঁলোকে য'ৰ পৰা নিক্ষেপ কৰিছিল 9টা ষ্টেচন সেই তাৰে ভিতৰত এটাতো অলৰেডি প্ৰেছ কনফাৰেন্স কোৱা গৈছে লাহোৰৰ ওচৰত আছে এটা সেইটোক ধ্বংস কৰা গৈছে আৰু বাকী কেইটাতো আমি নিক্ষেপ কৰি আমাৰ শুনামতে তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছে সেইটো হ'লে এটা বৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয় আৰু এইটো তেওঁলোকে এটা ভুল এটা মানে কাম কৰিছে কাৰণ আমি তেওঁলোকক একো কৰিব খোজা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ চিটিবিলাকত য'ত চিভিলিয়ান মানুহ থাকে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছে গতিকে এইটো এটা অতি গৰিহণা দিব লগা কথা আৰু অকল সেই নহয় LOCত তেওঁলোকে অলৰেডি কাৰ্য মানে শিখৰলৈকে লৈ গৈছে তাতে তেওঁলোকে গুৰুদ্বাৰা পুঞ্চৰ ওচৰত গুৰুদ্বাৰা ধ্বংস কৰিছে তাতে 6টা মানুহ মৰিছে আকৌ আৰু ইয়াতো যিমানকেইটা তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে গোটেই কুপৱাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আখনুৰলৈকে মাজতে উৰি এইবিলাক জেগাত কৰিছে আৰু তাতেও সিহঁতে এগেইন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন ৰিলিজন মানে হিন্দু আৰু শিখবিলাকক বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিছে আকৌ এইটো গৰিহণা দিব লগা কথা তেওঁলোকে সদায় ধৰ্মৰ ভিত্তিত এটা কাম কৰি গৈ আছে কাৰ্যটো তেওঁলোকৰ টেৰৰিজমটোৱে সেই গোটেই বস্তুটো বুজায় আৰু আজি তেওঁলোকে TRF যিটো দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চক তেওঁলোকে আজি আৰক্ষণ দিছে তেওঁলোকক বদনাম কৰা নাই তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে যিটো পেহেলগামত হৈছে TRFে তাৰে ৰেছপঞ্চিবিলিটি লৈছিল কিন্তু তাকে পাকিস্তান চৰকাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই পেহেলগামৰ ঘটনাটো তেওঁলোকে দেখুৱাব খুজিছে যে ইয়াৰে টেৰৰিষ্টে কাশ্মীৰৰ টেৰৰিষ্টে সিহঁতে কৰিছে তাত পাকিস্তানৰ কোনো ইনভলভমেণ্ট নাই মানে তেওঁলোকে এতিয়া মুম্বাই আক্ৰমণত আজমল কাছবে যিটো প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তাত আপোনাৰ ধ্বংস কৰা হ'ল আমাৰ এই আক্ৰমণ 7 তাৰিখে গতিকে এতিয়া সেই কেম্পটো কেনেকৈ চলি আছিল যদি আজমল কাছবে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে মিথ্যাচাৰী আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অসৎ কাৰ্যৰে মানে গোটেই বিশ্বতে আতংক বিয়পোৱা আজি এতিয়া এই আব্দুল ৰৌফ আজাহাৰ তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে বধ কৰিছে আমাৰ অভিযানে তেওঁ ডেনিয়েল পাৰ্লক হত্যা কৰিছিল আমেৰিকান আৰু তেওঁ আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে সন্ত্ৰাসবাদী নহয় তেওঁ আমেৰিকাৰ কাৰণে সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁ ইউৰোপীয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কাৰণে সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁ বিশ্বৰ কাৰণে এটা ঘোষিত এটা ট্ৰাক সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীত পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনী পাকিস্তানৰ চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়ে উপস্থিত হৈ প্ৰমাণ কৰিলে যে পাকিস্তান নিজে এখন সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰ আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যিকেইটা আতংকবাদী আমি এতিয়া মৃত্যুৰ মুখলৈ পঠালোঁ তেওঁলোকক গৈ তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ ফ্লেগ তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দিছে আৰু কফিনটো তেওঁলোকে গৈ এই কৰিব ডেনিয়েল পাৰ্লক হত্যা কৰা ঘটনা বিশ্ব কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপি গৈছিল আৰু সেই ঘটনাক বিশ্বই পাহৰা নাই আৰু কেনেকৈ মানে নিশংসভাৱে ডিঙি ৰেপি যি জঘন্য বৰ্বৰ এটা মানে পৈশাচিক এটা কাণ্ড সংগঠিত কৰিছিল মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ অহাৰ আগতে কৰ্ণেল জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া হয় প্ৰত্যুত্তৰ হ'ব কিন্তু আশংকা আছে যে পাকিস্তানে এস্কেলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা সাজু হৈ আছে সীমান্তত আৰু আমি সমগ্ৰ ভাৰতীয় এক হৈ আছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি সমগ্ৰ ভাৰতীয় প্ৰতিজন ভাৰতীয় মানুহ একগোট হৈ আছোঁ আমি আমাৰ বাহিনীৰ সৈতে আছোঁ আমাৰ ফ'ৰ্চেছে যি কৰে সকলো কথাত আমি একদম সমৰ্থনত আছোঁ চৰকাৰৰ সমৰ্থনত আছোঁ আৰু পাকিস্তানৰ ওপৰত যি ধৰণৰ মিলিটাৰী একশ্যন নহওক যি ধৰণৰ চিভিল একশ্যন নহওক সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাত আমি একদম সমগ্ৰ ভাৰতত আছোঁ ক'ৰবাত 2-4টা মানে এনেকুৱা মহ মাখি জাতীয় থাকিব পাৰে আৰু সেইখিনিও মানে একদম সম্পূৰ্ণৰূপে নিকা হৈ যাব কোনো সন্দেহ নাই কৰ্ণেল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ সদায় ৰেডি আগতেও ৰেডি আছিলে আৰু ৰেডি থাকিব আৰু আমি যে কিমানেই ষ্ট্ৰং আৰু কিমান ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড সেইটো কথাটো এই প্ৰথম যিটো আপোনাৰ 6-10-7 নাইটৰ যিটো মানে ষ্ট্ৰাইক হ'ল সেইটোতে প্ৰুভ কৰে কাৰণ চাওক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিশ্বত এনেকুৱা কোনো ঘটনা হোৱা নাই য'ত অলৰেডি ব্ৰিগেডিয়াৰ গোস্বামী ক'লে যে 9টা শিবিৰত 9টা টেৰৰিষ্ট কেম্পত আৰু 24 মিছাইলছ উইদিন 30 মিনিটছ আৰু কোনো এটা বস্তু কোনো এটা মিছাইল মানে পাকিস্তানে কোনো সেইটো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু যিটো এইম যিটো টাৰ্গেট কৰি গৈছিলে যিটো প্ৰিচিজন কৈছিলে যে আমি প্ৰিচিজন হেৰি কৰিম বুলি আৰু ইট ইজ এ মেজাৰ্ড ফ'কাছড একশ্যন আৰু সেই গোটেই 9টা যিটো শিবিৰ আছিলে সেই শিবিৰত তাতে টাৰ্গেট মানে ডেষ্ট্ৰয় কৰিলে
নাও এইটো প্ৰুভ কৰে যে আমি কিমানেই ষ্ট্ৰং আমাৰ সেই এৰিয়াটোত আমাৰ এয়াৰ ডিফেন্স কিমানেই ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু সিহঁতৰ কিমানেই মানে বেয়া কাৰণ 9টাৰ ভিতৰত আপুনি দেখি আছে যে এতিয়া আজি যি মানে আমাৰ হেৰিয়াত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ কাহিনী দেখক বা ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া এইটো দেখক যে মিজাইলবোৰ আহে কিন্তু তাৰ আধা মিজাইলবোৰ তাতে মানে এইটো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই পঠাই দিয়ে কিন্তু এতিয়া জানে যে আমি সেই 22 এপ্ৰিলৰ পৰা আজি 14টা দিন হৈ গ'ল পাকিস্তানো বুজি পাইছিলে যে আমি ইণ্ডিয়া কেতিয়াবা এটাক কৰিবই মিজাইল মাৰিবই কিন্তু তথাপি সিহঁতে সেইদিনাখন মানে কোনো এটা ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব পৰা নাছিলে আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আজিও পৰা নাই আৰু আজিতো বৰঞ্চ ডাঙৰ কথাটো মানে একদম মানে কয় নহয় যে মানে মূল খাতিতে দিছে কাৰণ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম লাহোৰ সব এয়াৰ ডিফেন্স লাহোৰ এয়াৰ ডিফেন্স দিলে গম পোৱা নাই তে বেলেগত আৰু কি ক'ব আৰু সিমিলাৰলি আৰু আপুনি চাওক কালিৰ পৰা সিহঁতে আমাৰ গোটেই যেটা 15টা আমাৰ এৰিয়া আছে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আছে সবতে সিহঁতে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে ড্ৰোনছ দিছে আৰু মিজাইলছ মাৰিছে কিন্তু মোষ্ট অফ দ্য টাইম দে অল বিন ইণ্টাৰচেপ্টেড এণ্ড ডেষ্ট্ৰয়ড তাৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ এভিডেন্স আছে 100% so that proves that you must have faith in the Indian Army আৰু আমি মানে কিমানে well prepared যদি আমি এটা জায়গাত ইমান ধুনিয়াকে এটা বস্তু প্ৰথম মানে স্টেপটো যুদ্ধ নোহোৱাৰ আগতে যেটো স্টেপ হয় ইমান ধুনিয়াকে কৰি যাব পাৰিছো তাৰ মানে you should have so much of confidence in us মানে in Indian Army কি মানে যিকোনো ধৰণৰ যিমান এস্কেলেশন হোক কি আমি মিহতক মানে বস্তুটো পাকিস্তানক ভালকে আমি টেকেল কৰিব পাৰো মই দুটামান কথা কওঁ আপুনি কোৱাৰ কথা আৰু এটা মই সিভিল বিষয় এটা কৈ দিওঁ আজি পাকিস্তানত এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেলুচ লিবাৰেশন আৰ্মিয়ে 16 জন 14 পৰা 16 সংখ্যাটো হ'ব পাৰে পাকিস্তান আৰ্মি এখন গাড়ী বম দি উৰুৱাই দিছে উৰুৱাই দিয়াৰ দৃশ্যটো এবাৰ দেখুৱাই দিব পাৰো মানে মানুহ 200 মিটাৰ মান ওপৰলৈকে উৰুৱাই দিছে এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকে অলপতে ৰেল হাইজেক আক্ৰমণ কৰিয়ে আছে এইদিনত আৰু 22 তাৰিখৰ পৰাটো কৰিয়ে আছে তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো কৰিছে বেলুচ লিবাৰেশন আৰ্মিয়ে বেলুচিস্তানৰ সদৰত আজি পাকিস্তানৰ পতাকা যি উঠি আছিল পতাকা অতৰাই তেওঁলোকৰ নিজৰ পতাকা তুলি বেলুচিস্তান স্বাধীন ঘোষণা কৰিছে বেলুচিস্তানো এখন পাকিস্তানৰ ৰাজ্য নাছিল এনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ পাক অধিকৃত বেলুচিস্তান আছিল বেলুচিস্তানখন 1948 চনত পাকিস্তানে তেওঁলোকৰ লগত বলপূৰ্বক সামিল কৰাৰ আগলৈকে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ আছিল প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল আৰু তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰিন্সলি ষ্টেটখনক সামিল কৰোৱাইছিল আৰু বেলুচ জনতাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আছিল হত্যালীলা বলাৎকাৰ মানৱ অধিকাৰ লংঘন চলাই আছিল আৰু তেওঁলোকে তাৰ বাবে বেলুচ লিবাৰেশন আৰ্মিয়ে সংগ্ৰাম চলাই আছিল আৰু